5 وقت में يجيني بالخطة दुआ करिए परवरदिगार आप पाक जिक्र में सफ़ेद की अपना तमाम मोमिन मोमिनात कि बीमार से खुदा करीम शफा कामिल सेहत आजिल अता फरमाए जो लोग का परेशान हाल से खुदा करीम वाला सारी परेशानियों में दूर करे खुदा करीम जब औलाद से खुदा करीम बदाय में औलाद नरीना औलाद सालिह अता फरमाए जो रोजगार की हालत में परेशान से खुदा करीम वालों ने हलाल रोजगार बंदोबस्त करी दे अपना ईमानी सलामती वास्ते उलमा कराम नी तोले उम्र हयात वास्ते अलोकानी सलामती वास्ते बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली हुसैन अल ख़ामेनेई खुदा करीम आयतुल्लाह उलमा सिस्तानी ने तोले उम्र अता करे समाचार महिला आयतुल्लाह की खुरासानी ज़ईफ़ छे वो बीमार छे खुदा करीम ने शिफा कामिल सेहत आजिल अता फरमावे मुफस्सिर कुरान आयतुल्लाह उलमा नासिर मकाम शिराज़ी ने खुदा करीम ने नुसायो अपना सदा बरकरार रखे अपना माफ़करो नुसायो अपना बरकरार रखे खुदा करीम जे माफ़करो दुनिया थी गुजरी गया छे अल्लाह पाक परवरदिगार आलोकानी कब्र ऊपर मोहम्मद आले मोहम्मद नूर थी मुनव्वर फरमावे अलकना गुनाह कबीरा और सगीरा ने बख्शिया पे खुदावंद करीम अपनी औलाद में साबित कदम रखे ये दुआ साथे अपने 5 वक्त में युजीब ने विर्द करता खास दुआ करिए खुदावंद करीम अपना हमारा ज़माना इमाम साहब असर ज़मान मतअजील फरमावे अपने इमाम अलैहिस्सलाम ने अंसार ने आवान में शुमार करें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा युजीबुल मुज़्ज़र्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ 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 الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. माह मुहर्रम हराम 447 वर्ष की आज 5वीं रात है। महफिल मुर्तज़ा से अंदर खाते आपने खुदा बेगा थे ने आज़ाद अली अबा अब्दुल्लाह हुसैन में शामिल थे। दुआ करो कि खुदावंद करीम आतो वर्ष बादशाह अपने नसीब फरमावे। जासुदी आज जान मजान छे जासुदी अपनी ज़बान ऊपर अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने औलाद हुसैन नाम ता क़यामत जारी और सारी दिए। अपनी चर्चा चालू है सूरे रूम ની 30મી આયત જેમાં ખુદાવંદ કરીમ ઇરશાદ ફરમાવે છે ફઅक़િમ વજહક લિદ્દીન હનીફા. તમારા ચહેરાને દીન હનીફ બાજુ રાખી દો. अगर आप મિત્રો સાથે રૂબરૂ વાત કરીએ, આપણે કોઈને ફેસ કરવું હોય એનું અટેન્શન હાસિલ કરવા સારું ને આપનું અટેન્શન એને દેવા સારું આપની ફરજ થાય છે એહતરામન કે હું તમારા સામે આવીને તમારા ચહેરાને જોતા જોતા, કારણ કે આપણા ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે કે કહેવત નહીં ઓલું છે કાનૂન છે બોડી લેંગ્વેજ જે છે ને એક્શન્સ સ્પીક લાઉડર દેન ધ વર્ડ્સ. તો બોડી લેંગ્વેજ ઉપર ખબર પડી જાય આપણે કે કેવી હાલતમાં તમે મને ફેસ કરી રહ્યા છો, તમે આપણા છો કે પરાયા છો, ખબર પડી જાય માણસની ફેસ ઉપર. માણસ દુઃખી છે કે સુખી છે એ એના ચહેરા ઉપર ખબર પડી જાય. વ્યાધિમાં છે કે સુકૂનમાં છે એના ચહેરા ઉપર ખબર પડી જાય. તો એ લોકો કહે છે ઇંગ્લિશમાં કે સૌથી મોટી વાત જ્યારે તમે કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ દેવા જાય, અને મને યકીન છે કે એ જ હાલત આપણા ફ્રેન્ચમાં પણ હશે કે જ્યારે કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ કરવા જાય તો બાઈઓ હોય સામે ઇન્ટરવ્યૂ જે ઇન્ટરવ્યૂ લે છે, અગર બાયરી હોય તો પછી હું નથી કહેતો કે હાથ જઈને મેળવજો ને શેક હેન્ડ કરજો, એ રજા નથી. આપણે જ્યારે ત્યાં જવાનું થાય આપણે લગભગ એ વિચાર કરતા હોય છે કે જે બાઈ મારું ઇન્ટરવ્યૂ લેવાની છે હમણાં એ એક મોટી પોસ્ટ ઉપર છે, જેના હાથમાં મારા વાસ્તે બધું છે, સાઇન કરી દેશે કે હા યુ હેવ ગોટ ધ જોબ
or you haven't got the job. એના હાથમાં છે. મને બીક છે કે આ બાયરીને અગર હું હાથ નહીં દઉં, હેન્ડશેક ના કરું, તો કદાચ એને ખરાબ લાગી જશે અને મારી રોજી જશે. એ આપણું મોટું એક ટેસ્ટ હોય છે. પણ અગર માણસ હોય સામેવાળો, તો જઈને પહેલું કામ એ છે કે આપણે એને હેન્ડશેક કરીએ, કે બોડી ટચ ટુ ટચ, એને બોડી ટચ કરે, ને સાથે સાથે હેન્ડશેક કરતા કરતા આંખોમાં આંખ મળીને જોવાનું. એટલે ચહેરાને એવી રીતના એને જોવાનું કે એ માણસને ખબર છે કે આ મારા સામે જે ઊભો છે એ મારા જેવો જ છે અને મારા હમ ખ્યાલ એક માઇન્ડસેટનો માણસ છે. એ કાઉન્ટ થાય છે. પણ અગર ખુદાના ખાસ્તા ઇન્ટરવ્યુ કરવા વાળી બાઈ આવી ગઈ, તો પછી શરીયત મદ્દેનજર રાખીને આ આયતને વિચાર કરજો કે ના, આનો ચહેરો તો એની જગ્યાએ એના સામે મારી આંખો નીચે હોવી જોઈએ. એને જે લાગે મને આગળ આપે કામ તો નૂર અલા નૂર, ના આપ્યો તો નૂર અલા નૂર. એ ટાઈમે મારો ચહેરો ખુદા તરફ હોવો જોઈએ. ફઅકિમ વજહક લિદ્દીન હનીફા. સૌથી મોટામાં મોટી પ્રાયોરિટી જે મારા સામે એ વખત આવી જોઈએ એ છે કે મારો દીન મને શું કહે છે. મારો દીન અગર કહે છે કે ના, હાથ નથી દેવાનું તો નથી દેવાનું, માય ગયું કામ. એટલે ત્યારે તૌહીદની વાતો આવે છે કે મને ખુદા ઉપર ભરોસો હોવો જોઈએ કે સસ્ટેનર, મારી રોજગાર, મારો દેવાવાળો પરવરદિગાર છે, આ બાઈ નથી. એટલું મને યકીન હોવું જોઈએ. તો દરેક કામમાં જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ કામ આગળ વધારીએ અને કોઈ પણ કામ કરવા જાય તો પહેલી વાત એ કે મારો દીન શું કીધું છે મને, ને એ દીનના સદકેથી કે જે મારું અજર છે કયામતના દિવસે, યા તો ખૈર યા તો શર, સારું અગર મને મળતું હોય તો હું સારો કર્યો છું તો મને મળશે. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. એ બે વસ્તુ છે, એના ત્રીજી વસ્તુ કોઈ નથી. ખૈર તો ખૈર મળશે, શર તો શર મળશે. ને આ દીન કેવો દીન છે? ફિતરત અલ્લાહ લતી ફતર الناس علیها. એ દીન ઈ જ કીધો છે કે જે મારી ફિતરત અંદરથી મને કહે છે. ફિતરતથી અલગ કોઈ વસ્તુ એવું નથી કે જે કીધો હોય. આપણે વાત કરતા હતા કે દીન, મذهب અને શરીયત, કે દીન, શરીયત અને મذهب. દીન એક મોટો સર્કલ છે જેમાં કોઈ તબદીલી, લા તબદીલા લિખલ્કિલ્લાહ. દીન પર અલ્લાહની ખિલકત છે, એમાં કોઈ તબદીલી નહીં આવે. તો એમાં આ કાનૂનોની અંદર કોઈ તબદીલી નહીં આવે. કોઈ પણ તમને કયામત સુધી નહીં કહી શકે કે અલ્લાહ એક નથી. તૌહીદનો કોઈ ઇનકાર નથી કરી શકતો. અદાલતથી કોઈ ઇનકાર નથી કરી શકતો. નબુવતથી કોઈ ઇનકાર નથી કરી શકતો. ઇમામત અને કયામતથી કોઈ ઇનકાર નથી કરી શકતો. પણ ઈ દીનનો જે સર્કલ છે એમાં દાખલ થવા વાસ્તે તમને કોઈ ફોર્સ નથી કર્યો કે તમે આવી જાઓ. આપને પોતે ચોઈસ થી એના પાસે આવ્યા છે. એક નાની વાત મગજમાં આવી ગઈ તો કહી દઉં. આપણે તકલીદ કરે છે આયતુલ્લાહ અલ-ઉઝમા અસ-સિસ્તાની, ખુદાવંદ કરીમ હાફિઝુલ્લાહ, ખુદાવંદ કરીમ એની હિફાજત કરે, ખુદાવંદ કરીમ એનો સાયો આપણા ઉપર બરકરાર રાખે. આયતુલ્લાહ અલ-ઉઝમા અસ-સિસ્તાની આપણા પાસે નથી આવ્યા કે મારી તકલીદ કરો. આપણે એના પાસે ગયા આપણી પોતાની ચોઈસ થી. એ ચોઈસ લઈને હું આગાએ સિસ્તાની પાસે ગયો અને કીધું કે હું તમારી તકલીદમાં છું. આગાએ સિસ્તાની બહુ મોટી વાત છે, જેને હું આખો દીન એના કહેવા ઉપર હું બચાવી લ્યો છું. એ મૂકી દો. અહીંયા આવે છે આપણે નમાઝ જમાત વાસ્તે. નમાઝ જમાતમાં શેખ સરકાર અહીંયા ઊભા હોય નમાઝ પડે છે. અગર શેખ એ નિયત કરે કે હું નમાઝ પઢાવું છું તો એની નમાઝ બાતિલ થઈ જશે. અગર એનું કામ છે કે એ પોતે નમાઝ પડે છે ને હું આવીને નિયત કરું છું કે હું મારી નમાઝ શેખને આપી રહ્યો છું, મારી આખી જિમ્મેદારી શેખને દીધો છું કે મારી નમાઝમાં કે ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન સલાવતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહ રિસાલતુલ હુકૂક, રિસાલતુલ હુકૂક બચ્ચાઓને સાથે બેસીને વાંચવા જેવા હુકૂક છે. એક એક વસ્તુને બારીકીથી ઇમામ હક બયાન કર્યા છે.
ઈ રિસાલતુલ હુકૂક ની અંદર રિસાલો કહેવાય કિતાબને જે ઇમામ તૈયાર કર્યા છે. આપણા હુકૂક છે કંઈક આ 44-45 હુકૂક છે. સૌથી પહેલા તો અલ્લાહનો હક, પછી નબીનો હક, પછી ઇમામનો હક, જે સવાલો થશે એના હક. ઈ જ કિતાબની અંદર ઇમામ હક્કુલ ઇમામ જે કહે છે, તો ઈ ઇમામ ઓલી ઇમામત નહીં, ઈ ઇમામ પેશ નમાઝ છે. એમાં કહે છે તમે આભાર માનો એનું કે જે તમારી જિમ્મેદારી લઈ લીધો છે. અગર ઈ ભૂલ કરશે તો તમારો ઉપર કોઈ ગુનો નથી, ઈ જિમ્મેદાર છે. એટલે જમાતની નમાઝનો એમ્ફેસિઝમ એટલું બધું છે કે તમે જાઓ જમાતમાં નમાઝ પઢો. તો મારી ફરજ થાય છે કે હું પોતાની ચોઈસથી નિયત કરું કે હું શેખ સરકાર પાસે નમાઝ પઢી રહ્યો છું. હમણાં અમુક ટાઈમે આપણે જાય છે હરમ મક્કામાં તો આપણે એના અલગ પાસે નમાઝ નથી પઢી શકતા, પણ આપણે જાય છે જ્યારે કરબલા, મુઅલ્લા, નજફ, અશરફ, આપણે ખબર નથી કોણ નમાઝ પઢે છે. આપણે નિયત કરે છે કે જે ઇમામ છે એના પાસે હું નમાઝ પઢી રહ્યો છું. नाम लेवानी जरूर नहीं. सुधार दीजिएगा खिदमत अगर गलती कर रहा हूं तो ઈ ટાઈમે પણ હું નિયત કરું છું અને મારી ચોઈસ થી મારો આખો દીન એને મારી આખી નમાઝ એને દઈ દીધું છું. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે જન્મ્યા ત્યારે આપણા પાસે ચોઈસ નહોતી, ચાન્સ આવી ગયું ને હું જન્મ પામ્યો એવા ઘરમાં કે જે વહદહુ લા શરીક ને ખુદા માનતા હતા, એવા ઘરમાં કે જે મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ ને અઈમે તાહિરીન ને માસૂમીન માનતા હતા. ઈ ઘરમાં જે ઘરને મઆદ ઉપર પૂરો યકીન ને ભરોસો છે કે એક દિવસ એવું આવશે કે મારો હિસાબ લેવામાં આવશે. ઈ બાય ચાન્સ આવી ગયા આપણે, પણ બાય ચોઈસ મને કબૂલ કરવાનું છે. એવું નહીં કે હું જઈને કહી શકું કે મારા બાપનું દીન હતો એટલે હું આ દીન ઉપર છું. પહેલા દીન મારા ઉપર બર્ડન છે કે બ્લેસિંગ છે, કે મારા ઉપર રહેમત છે કે જહેમત છે, બાર છે કે આશીર્વાદ છે, એ પછી વાત કરશું. પહેલા આપણે ઓળખે તો ખરા કે દીન છે શું, દીન નો મતલબ ક્યાંથી, મતલબ શું છે એ તો આપણે જોઈ. ઈ દીન એવો દીન છે કે જે ખુદાવંદ કરીમ પોતે કુરાનમાં કહે છે ઇન્ન દીન ઇન્દલ્લાહ, અલ્લાહની નજરમાં અગર કોઈ દીન હોય તો ઇસ્લામ છે. આપણે એના ઉપર ઇસ્લામ ઉપર જ્યારે વાત કરશું તો એ વાત આવશે. ખાલી કહેવાનો મકસદ એ છે કે આપણે બાય ચાન્સ આવી ગયા છે, એવું નથી કે આપણી જિંદગી આખી ચાન્સ ઉપર જ ગુજારી નાખે કે બસ હું આવી ગયો તો મારા બાપ હતા એક મુસલમાન, એક મોમિન. ના, એ નથી. સવાલ એ થશે કે તું મને કેમ એક મહિનો, એ સવાલ થવાનું છે મને. તો મારા પાસે જવાબ હોવું જોઈએ ને પછી એ સવાલ જ્યારે મારો બચ્ચો મને કરે ત્યારે પણ મને જવાબ દેવાની તાકાત હોવી જોઈએ કે પરવર જો તું મારો દીન જ. જ્યારે આપણા બચ્ચાઓ બાલિગ હદ્દે બુલુગ સુધી પહોંચે છે ને જ્યારે બાલિગ થાય છે, આપણા દીકરાઓને, આપણા જવાનિયા ભાઈઓને કહું છું કે જે તમારા દીકરાઓ હોય કે જે હદ્દે બુલુગ એટલે બાલિગ ની હદ સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરે છે, એ જ્યારે પહોંચે છે તો બાપ ઉપર વાજિબ છે કે પોતાના દીકરાને બેસાડે અને સમજાવે કે જો હમણાં કાનૂન આ કાનૂન લાગુ પડશે તને. દીકરી વાસ્તે માની ફરજ થાય છે કે માં આવીને દીકરીને સમજાવે કે આ કાનૂન હમણાં તારા અંદર ચેન્જીસ આવવાના છે, આ ચેન્જીસ આવે તો ગભરાણી જાજે, આ કાનૂન આપણા સાથે છે. ને જ્યારે કાનૂન આપણે સમજાવે છે આ લોકોને તો એક દલીલ સાથે સમજાવી શકે. ને સૌથી પહેલા હું પોતે જ્યારે મારા દીકરાઓને બચ્ચાઓને જ્યારે વાત કરતો તો સમજાવતો હતો. ફુરુઉ દીન એ પછી વાત કરશું આપણે, નમાઝની પછી વાત કરશું આપણે. પહેલા તૌહીદ સમજાવો. અગર મને પોતાને ખબર ન હોય તૌહીદ એટલે શું તો હું બચ્ચાને શું સમજાવીશ? આ માસૂમ બચ્ચો જે ખુદાએ મને દીધો છે એનું શું વાંક કે મારા પાસે આવી ગયો? તો બાપની ફરજ થાય છે કે બેસીને દીકરાને સમજાવે કે તૌહીદ આ છે, અદાલત એટલે છે, નબુવત પછી છે, નબુવત પછી ઇમામત છે. ને એ ખાલી ઉપર સરસરી, આપણે ઉર્દુમાં કહે સરસરી, ઉપર સમજાવી દેવાનો કે જો રસૂલ ખાતમુન નબી હતા, રસૂલ આ ખાતમુલ મુરસલીન હતા. એના પછી જ્યારે આપણે ઇમામ અલીને માયના, કેમ માયના અલીને ભાઈ? જેવી રીતના ખુદા મને પૂછશે કે તું મને એક કેમ માયનો, એવી રીતના પૂછશે કે મોહમ્મદને રસૂલ કેમ માયનો. એવી જ રીતના પૂછશે તમને કે અલીને તમે વલી કેમ માયના. મને હોવું જોઈએ જવાબ મારા પાસે તૈયાર કે અલીને હું કેમ માયનો.
રસૂલ તમારી મદદ કર્યા. રસૂલ તમને કીધા મન કુંતુ મૌલા ફહાદા અલીયુલ મૌલા, કે મા જેનો હું મૌલા છું, અલી મૌલા છે. એ તો કહી દીધા, પણ મને તો ખબર હોવી જોઈએ કે આ મૌલાનું વર્ડ ક્યાંથી આવ્યું, મૌલાનો મતલબ શું છે ને વિલાયતનો મતલબ શું છે, એ મને ખબર હોવી જોઈએ. ગઈકાલે જે તમે લોકો હતા મકામ માસુમીનમાં, તો વિલાયત ઉપર આપણે થોડી ઘણી ચર્ચા કર્યા હતા, અને ઇન્શાઅલ્લાહ મારી છેલ્લી 3 મજલિસો હશે એના ઉપર, કે આપણે કઈ ઓથોરિટીની અંદર છીએ ને આ ઓથોરિટીનો મતલબ શું થાય છે. એ વાત જ્યારે આવશે ત્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ વાત કરશું. પણ કહેવાનો મકસદ એ છે કે આપણે આ ચાન્સ ઉપર જિંદગી બસર નહીં કરીએ, કેમ કે અગર આપણે ખાલી ચાન્સ ઉપર રહેશું ને વખત આવી જશે અજલનું, જ્યારે અજલ આવી ગઈ, ગઈકાલે કીધું ને, ના આંખ બંધ કરવાનો મોકો દેશે ના મોઢું બંધ કરવાનો મોકો દેશે. પછી શું થશે? પછી હું ક્યાં જઈશ? એ અકીદા ને એ ઈમાન ઉપર મારું દારોમદાર છે મારા અમલનું, કે મારું અમલ મારા ઈમાન સાથે મળે છે કે નથી મળતું, મારું અમલ મારા અકીદા સાથે મળે છે કે નથી મળતું. અગર નથી મળતું તો પછી મને પ્રોબ્લેમ એ થશે કે અમલ બધું બેકાર, કેમ કે અંદરથી કઈ હતું નહીં, ખાલી ખોખલો હતો. તો અમલને કઈ દેવા વાસ્તે મને એટલું ખબર હોવી જોઈએ. આપણે ગઈકાલે થોડી ઘણી વાત ગઈકાલની કરી નાખું, પૂરી થઈ જાય તો પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આગળ વધશું. ગઈકાલે આપણે એક વાત કર્યા જનાબે હુરના મસાઇલ શરૂ કરવા પહેલા, કે દીનનું સૌથી મોટામાં મોટો ફાયદો જે બર્ડન નથી, બાર નથી મારા ઉપર, મારા વાસ્તે એહસાન કર્યો છે આ દીન, કે એ દીન મને આઝાદી શીખાયો છે. હું કોઈનો ગુલામ નથી સિવાય અલ્લાહનો, હું કોઈનો અબ્દ નથી સિવાય અલ્લાહનો. એટલે આપણે અબ્દુલ્લાહ કહે છે. એટલે આપણે જ્યારે અહીંયા ફારો લખાવે છે તો બંદે ખુદા, હું અલ્લાહનો બંદો છું. કેમ કે મારું પોતાનું નામ મને સંતાડવાનું છે, મને ખપતું નથી. ખાલી જેને આપ્યો છું એ માણસને ખબર છે ને ખુદાને ખબર છે. એ માણસની પર વાજિબ છે એના ઉપર એને સંતાડે, કેમ કે એને જાણવું નથી, કોઈને બતાવવું નથી, શોહરત નથી કરતી. બંદે ખુદા એ આપણે દરરોજ લગભગ સાંભળતા હોય છે, નથી હોતું? તમારા પાસે હોય છે કે નથી હોતું? હોય છે કે બંદે ખુદા તરફથી આટલા લખાણા છે. બંદે ખુદા કોઈને ખબર નથી પડતી, પણ માણસ પોતે થોડી વાર વિચાર કરે કે હું અલ્લાહનો બંદો છું, તો મારો પર જિમ્મેદારી પણ એ છે, જે મારો એવો પરવરદિગાર હોય ને જેનો બંદો હું પોતાને કહું છું. જ્યારે તમે જાઓ, ખુદાવંદ કરીમ તમને નસીબ કરે જનાબે માસૂમ કૌમની ઝિયારત, તો તમે જ્યાં જાશો તો આયતુલ્લાહ બહેજતની કબર તમે જોશો, એના ઉપર લખેલું છે અલ અબ્દ. નામ નથી લખેલું, અલ અબ્દ એક નામનું કઈ નામ લખેલું. આપનામાં શું લખેલું હોય છે? આપણે કબ્રસ્તાનમાં હાજીયાની અલહાજ હજ એક નથી કર્યો, અલહાજ બનાવી દીધા. એક હજ નથી નહીં કિયા, હા, બસ એક લકબ દઈ દીધા. આપણા જેવા અહીંયા આવે છે જે રૂપે આલિમ લાગે છે, તો અલ્લામા હબીબ મુખ્તાર અલી. અલ્લામા ક્યાંથી બનાવી દીધું? મને અલ્લામા જે અહીંયા તો નથી. ખુદાનો શુક્ર છે આપણી ખોજા કોમ્યુનિટીની અંદર આટલું બધું નથી, પણ જ્યાં તમે પાકિસ્તાન જાઓ, ચાલતા ફરતા રામને આપણે અલ્લામા બનાવી દીધા. અલ્લામા નહીં કયો એને ખરાબ લાગે છે. આયતુલ્લાહ ખમૈનીને કોઈ કીધું કે આગા આપણે ખબર છે તમને લકબ આપી અલ્લામાનો, આગા દુર્જમાઈ લખ્યા. શું કહો છો તમે? તારીખની અંદર અલ્લામા હેલી, અલ્લામા મજલિસ સિવાય કોઈ બીજું અલ્લામા નથી. તમે મને ક્યાં અલ્લામા બનાવો છો? મારી औकात શું છે કે હું અલ્લામા પોતાને કહું? ખમૈની ઈ જ્યારે કહે છે તો આપણા જેવા તો નથી લગાડવું નામ તો ખરાબ લાગી જાય છે. યાદ કરી આપણે બંદે ખુદા કે છે. હા, જ્યારે હું મારા બાપનું નામ લઉં કે હું આ કુટુંબમાંથી છું, તો મને ફખર થાય છે કે આ કુટુંબને બિલોંગ થાઉં છું. પછી થોડીક વાર વાસ્તે વિચાર ભૂલી જાય છે, મારો મગજમાંથી નીકળી જાય છે કે હું કોનો બંદો છું. એ પરવરદિગાર મારો રબ, એનો હું બંદો કહું છું. એને થોડીક
અસ્તિત્વ થોડે ઊભું રહી જાય માણસ કે હા સાચે હું બંદગીમાં શું કરે. સૌથી મોટી વાત જે મને પરવરદિગાર મને દીધો છે કે એ પોતાનો બંદો બનાવ્યો છે અને બીજાઓથી મને આઝાદ કરી નાખ્યો છે. ને બીજાઓથી આઝાદનો મતલબ એ નથી કે હું કોઈનો ગુલામ નહીં બની શકું. ગુલામી નહીં. આપણે માફ કરજો, જે વેપારી માણસો છે જે પેઢીઓ ચલાવે છે, એ લોકો પાસે નોકર કામ કરે છે, આ લોકોને એ નોકર ગુલામ નથી, એ નોકરી કરે છે. આપણા મગજ એવા ફરી ગયા છે શેઠ બનીને કે આપણે એને ગુલામ સમજી બેઠા. જે તને ખરીદી આવ્યો છું, ખરીદી નથી, હું નોકર છું તારો, નોકરી કરું છું, માનથી ઇજ્જતથી કમાઉં છું, તું મને ખરીદીને નથી લાવ્યો. આબ્દ, એક આબ્દ મળે છે આપને, અબ્દુલ હવા, પોતાની હવાનો અબ્દ, બંદગી. તમને ખબર છે એક શબ્દ આપણે જોયા, ઇબાદત. સાંભળ્યા છે ને? બધા સાંભળ્યા છે. ફ્રેન્ચીમાં મને ખબર નથી એબ્રિવિએશન તમે શું કહો? એબ્રિવિએશન સમજી ગયા તમે? એ ખુદાનો શુક્ર છે જે ઇંગ્લિશમાં શન છેલ્લે વર્ડ આવે છે ને તો તમારામાં પણ ઈઝી થઈ જાય છે. ઈ જ શબ્દ વપરાય છે. ઇબાદત એબ્રિવિએશન એટલે એક શબ્દનો અગર આપણે મતલબ જોવા જાય તો એ મતલબ આપણે સમજમાં આવી જાય કે આ ETC એક્સેટ્રા. ઓકે, એવા ઘણા બધા છે એબ્રિવિએશન જે આપણે કહે છે. ઇબાદતનું એબ્રિવિએશન શું છે? ઇબાદતમાં પહેલા હું તમને પૂછું કેટલા હુરૂફ છે, કેટલા લેટર્સ છે? કોઈ મને કે ગુજરાતીનો ઇબાદત નહીં, આ માફ કરજો, તમે અગર ગુજરાતી લખીને મને કહેશો તો મને એક શબ્દ નહીં આવડે. આવડે છે, લખું છું, જાણું છું, વાંચું છું, પણ હું ઇબાદત એટલે આરબી ઇબાદતની વાત કરું છું. ઐન બે અલિફ દાલ તે ઇબાદત. અગર હું તમને પૂછું ઐન નો મતલબ શું? અચ્છા, મને એટલું કહો ઇબાદત નો મતલબ શું? ઇબાદત એટલે શું? અલ્લાહ સાથે કનેક્શન મુજાહિદભાઈ કહે છે. ઐન થી મુરાદ છે આજઝી. ઉર્દુમાં આપણે આજઝી કે ઇનકિસારી સમજાવવા વાસ્તે ઐન થી મુરાદ આજઝી એટલે સાવ સરેન્ડર. મારું કાંઈ, એટલે હું પહેલા શરૂઆતમાં કહી દીધું મારું કાંઈ નથી ચાલવાનું. ઈ મારી ઇબાદતનું ઐન છે, ઐન. પછી અબ્દ બનશું, પછી આપણે ઇબાદત કરશું, પછી આપણે બંદા બનશું. પહેલા મારા મગજમાં હોવું જોઈએ ઐન નું મતલબ શું થાય છે. આજઝી કે મારું માથું નીચે છે, સરે તસ્લીમ ખમ છે. બે નું મતલબ શું થાય છે? એ વાત જ્યારે મને સમજમાં આવી ગયું આજઝી, પછી મને થાશે મન, એના સામે માથું નમવાનું, એને કહેવાય બંદગી. ને બંદગી જ્યારે મને કરવી હશે તો ત્યારે મને આ દીન થી હટીને બીજા દાયરામાં પગ રાખવો પડશે, જેને આપણે કહે છે શરીયત. બંદગી બે, બીજું શબ્દ, બીજું લેટર, ત્રીજું અલિફ. કોની બંદગી કરું? જે અહદ છે, એક છે. પછી આવ્યું દાલ. દાલ થી મુરાદ શું છે? યા મન દલ્લ બિદાતિહી અલા ذاته, કે એની દલીલ વાસ્તે એની ઝાત જ કાફી છે મારી. જ્યારે પોતે ઇન્સાન જોઈ છે કે હું કાંઈ નહોતો ને એમાંથી આટલું બધું મારા થઈ ગયું છે, તો કોઈ તો છે મને ચલાવવા વાળો, કોઈ તો છે કે જેની હાથમાં મારી આ એક નસ હટી જાય તો શું થશે? ઈમાન, ઈ ખુદા, ઈ રબ આપણું અહદ. ને પછી એની અહદિયતનું એક દલીલ હોવી જોઈએ. ઈ દલીલ મારા મગજમાં હોવી જોઈએ. પછી હું આવું, પછી હું નમાઝ રસૂલ કરું. પછી આપણે કે તકવા, તેથી તકવા. તકવા એટલે શું? કે બીવાનું નહીં અલ્લાહથી. અલ્લાહ કોઈ ડ્રાકુલા નથી. અલ્લાહ કોઈ એવું નથી કે ખતરનાક વસ્તુ હોય કે આ કે બીક લાગે એને જોઈને, એ નથી. અલ્લાહ જમીલુન વ યુહિબ્બુલ જમાલ. અલ્લાહ ખૂબસૂરત છે. બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા
ફરમાવે છે એટલી બધી મુસીબતો પડી છતાં પણ મા રાઈતુ ઇલ્લા જમીલા, કે બધી વસ્તુમાં ખુદા દેખાતું હતું. બીબી મા રાઈતુ ઇલ્લા જમીલા, જે પણ થયું છે બધું જમીલ છે, બધું ખૂબસૂરત છે. એ મારી નજરમાં કેવું છે, હું એટલે મારી નજરમાં ખામી છે, મારી નજરમાં ખોટ છે. સૌથી મોટીમાં મોટી અગર ગિફ્ટ મને આ દીન દીધો છે એ છે આઝાદી. આઝાદી કેનાથી? આઝાદી સૌથી પહેલી પોતાના નફ્સની ખ્વાહિશોથી ને હવાથી. એવી ખ્વાહિશો हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले. એટલી બધી ખ્વાહિશો છે. એક માણસ, બુઝુર્ગો તમે મારી મદદ કરશો, તમે માવતરો છો, જ્યારથી હોશ સંભાળ્યા છે આપણે ત્યારથી એક એક ખ્વાહિશ, ખુદા બધી ખ્વાહિશો પૂરી કરી, પણ ખ્વાહિશ ખતમ થવાનું નામ નથી લેતી. કે છે કે નથી? કેટલી બધી ખ્વાહિશો. એક કોઈ માણસ નથી કે જે કહેતો હોય કે મારો ખુદા આ પૂરો નથી કર્યો, પૂરો કરશે. ઇમામ ફરમાવે છે લaqad કાન al-hurr hurran حينما غلب عقله هوا. અસલમાં હકીકતમાં આઝાદ માણસ ઈ છે કે જે માણસ પોતાની અકલથી પોતાની હવાને ગાલિબ કરે છે. અકલને હવા ઉપર, ખ્વાહિશો ઉપર ગાલિબ કરી નાખે છે. ઘણી બધી ખ્વાહિશો થશે. મને એક વખત હતું જ્યારે હું 19 વર્ષનો 20 વર્ષનો હતો ત્યારે મને થતું હતું કે બસ વખત આવે છે, અનકરીબ ફાંસીનો ફંદો ચડવાનું છે. પછી એક નહીં 10 દેખાશે, 10 નહીં 40 દેખાશે. એકલી ગઈમી, આટલી ગઈમી, ઓલી ગઈમી. પછી એક આવી જશે ને હાર પહેરાવશે. આ હાર નથી હોતું. તમે ફૂલનો હાર સમજો છો, આ ફૂલનો હાર નથી. એક મોટી જિમ્મેદારી છે જે તમારા ગળામાં પહેરાવવામાં આવે છે. આ એક મોટી જિમ્મેદારી છે. ભાઈઓ માફ કરજો, હું જણો સાથે વાત કરી રહ્યો છું. એક મોટીમાં મોટી જિમ્મેદારી છે કે જો એક પારકી છોકરીને હું મારા ઘરે લઈ આવ્યો છું, એની ઇજ્જત કરું. ઇજ્જત, એનું એહતરામ, ઈ એહતરામ જે એના બાપે એનું નથી કર્યું, મને વાજિબ છે હું એનું કરું. ઈ ખુશી એને દઉં કે જે ખુશી એનો બાપ એને નથી દીધો. ઈ ખુશી એને આપણે દઈ કે જે ખુશી એની માં એને નથી દીધી. કેમ કે બધું મૂકીને આજે થોડું ઘણી વાત આ લોકોને કરી નાખીએ આપણે. કેમ કે પ્રોબ્લેમ્સ એટલા બધા છે કે ખ્વાહિશોની વાત આવી ને, આટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે કે નાની નાની વાતની અંદર મોટું ફરાવી જાય છે. કેમ કે ઇજ્જત નથી દીધા જે ઇજ્જત દેવાની હતી. મારા વાસ્તે મારી ઘરવાળી પોતાની માને મૂકી, પોતાના બાપને મૂકી, પોતાના આરામને મૂકી, પોતાના કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી નીકળી. શું કમી હતી એના ઘરમાં? બધું હતું. એ રાડ પાડે બાયડીને, ખુદા બાપને સદકે બધું દઈ દીધો. એના ભાઈઓનો પ્યાર, એની બહેનનો પ્યાર, એનું આખું જ્ઞાન, આખી જિંદગી કાઢી. એ ઘરને મૂકી. એક જણ તમારા વાસ્તે તમારા ઘરે આવી રહી છે ને હું એના સામે જાઉં તો જીન બનીને. ક્યાંનું બોલું છે? લગ્ન પહેલા સગાઈ જ્યાં સુધી હતી બહુ ગમતી હતી. ઓ માશાઅલ્લાહ, આઈ કેન નોટ લીવ વિધાઉટ યુ. હું તારા વગર જીવતો નથી રહી શકતો. આવા મોહબ્બત ભરેલા શબ્દો ને જ્યારે આવી જાય છે તો એક દિવસ વટાણું, એક મહિનો વટાણું, એક વર્ષ વટાણું, બચ્ચો થઈ ગયો. તું કોણ, હું કોણ? યાદ રાખીએ આપણે, જેટલું હક બાયરીનું છે જણ ઉપર, એનાથી વધારે હક જણનું છે બાયરી ઉપર. બંનેનું સાવા સાવા કરી નાખો. એવું ન થાય કે ભાઈઓ કે હા આપણે જોયા તમે શું કીધા. ગઈકાલે કોઈ ભાઈ અહીંયાથી ટેક્સ કરે છે એના બાયરીને કે રોજો રાખ જનાબે મરિયમ જેવું, ચૂપ રહી જાવ.
આ હાલત છે. શી કઈ ચૂપ રહી જાઓ. એટલે હું કીધું કે ખસલતમાં છે ભાઈ, આ કોઈ મોટી વાત નથી. ભાઈઓને બોલવાની અલ્હમ્દુલિલ્લાહ માશાઅલ્લાહ આ લોકોની તો પણ આપણે મોટો દિલ રાખવું જોઈએ ને, સબર કરવું જોઈએ થોડું. વાંધો નથી, તો એમાં ખુશ છું, ખુશ છું. બરદાસ્તની તાકાત માણસની અંદર વધારે હોય છે, કેમ કે રેશનલ હોય છે. બાયરીની અંદર ઇમોશન્સ છે. આ ઇમોશન્સની નજરથી તમે જો તો વાંધો નો પ્રોબ્લેમ. તું મોટી, સૌથી મોટું એહસાન કે તું મારા બચ્ચાની માં છો. તું મારા ઉપર મોટું એહસાન કરી છે, એનાથી વધારે શું ખપે છે મને? તું મારા બચ્ચાની માં છો, હું તારો એહતરામ કરું. પણ ખ્વાહિશો જે હું કીધો ને, હજારો ખ્વાહિશે એસી કે હર ખ્વાહિશ पे दम निकले. એક વખત હતું કે આ બાઈની ખ્વાહિશ હતી મારા ઘરે આવવાની. એ ઘરે આવી ગઈ તો એને પછી પણ સબર કરવું જોઈએ. જો જનાબે સૈયદા સલામુલ્લાહ અલૈહા બીબી સૈયદા સલામુલ્લાહ અલૈહા જ્યારે અમીરુલ મોમિનીન ઘરે આવે છે, રાતના બેસીને ઇમામ સાથે, આપણે ખબર નથી અમાલ કરે છે કે નથી કરતા, શબે ઝફાફના અમાલ છે ને, આવા એ અમાલ કરે છે કે નથી કરતા. કોઈ મને કીધું કે શું અમલ કરવું, કીધું આખી રાત બેસીને સૂરે બકરા પડજે. મને ખબર હતી એ પડતો હતો આસ્તે આસ્તે. અમાલ આપણે કરે છે. જનાબે સૈયદા આખી રાત બેઠા હતા અમીરુલ મોમિનીન સાથે બેસીને દુઆઓ અમાલ આ કરતા. એક નાની સીસી હતી હાથમાં બીબીની, ને આંખોમાંથી જે આંસુ નીકળતા હતા એ ભેગા કરતા હતા. એ ભેગા કરતા કરતા પછી અમીરુલ મોમિનીન જ્યારે જોયા કે બીબી તમે શું કરી રહ્યા છો, કેમ રોઈ રહ્યા છો, કે એક વખત હતું કે હું મારા બાપના ઘરે જન્મ પામી, આજે આ મારો નવો જન્મ છે તમારા ઘરમાં. એક દુઆ કરું છું પરવરદિગાર પાસે કે અહીંયાથી પછી હું આમ નહીં નીકળું, મારું મૈયત અહીંયાથી નીકળે. એ દુઆ કરી રહી છું. પણ આ આંસુ કેવા છે કે હું ખુદાનો શુક્ર અદા કરી રહી છું કે તમારા જેવો મને ઝૌજ મળ્યો. ને યા અલી, આ આંસુની સીસી જે છે મારા સાથે કબરમાં આવી જોઈએ. મોહબ્બત ધણી સાથે એટલી બધી હતી કે બીબી સલામુલ્લાહ અલૈહા જ્યારે અમીરુલ મોમિનીનને જોતા હતા તો મુસ્કુરાહટ ચહેરા ઉપર. અમીરુલ મોમિનીન જ્યારે બીબીને જોઈ તો મુસ્કુરાહટ चेहरा ऊपर. આપણા વાસ્તે આસાન છે અલી કે સાથ હે ઝહરા કી શાદી. કસીદામાં તમે પઢો છો, આ બધો કસીદા સુધીની હદ છે. હકીકતમાં શું છે ભાઈ? હકીકતમાં શું છે? આપણે કસીદો મોટા મોટા કસીદા ખાને તમે બોલાવો છો, 5,000 યુરો આપો છો, બરાબર છે બધું. ખુદાએ તમને દીધું છે, આપો. તમારે દીકરીના લગ્ન છે, તમારા દીકરાના લગ્ન છે, આપો. પણ ખુદા કરે આ કસીદા ઉપર સરખા ઉતરે બંને. ખબર પડી કે એક વર્ષ પછી છોકરી કહે છે કે ના ના ના, તારામાં કઈ દમ નથી, મૂકને બીજાને ગોત. થાય છે એવું નથી કે નથી થતું, થાય છે. અફસોસની વાત છે, જે હકીકત છે એ છે. કેમ કે ફાቂમ વજહક લીદ્દીન હનીફાથી હટી ગયા છે આપણે. શરીયત કાંઈ નથી, ફિતરતની એક શરીર આપણી જિંદગી આપણે ચાલી રહી છે. જ્યારે આપણે આ નોટ્સ લખે છે, અહીંયા જો આપણી લાઈન છે, જોયા તમે? લાઈન દેખાય છે તમને? આ લાઈન છે. મને અહીંયા કઈ લખવું હોય ને, લાઈન કેમ છે ખબર છે તમને? કે હું મારી લાઈનમાં સીધો સીધો લખું. અગર લાઈન ન હોય તો ચાન્સીસ છે મારી રાઇટિંગ નીચે જશે. આ એક જિંદગી છે મારી, ફિતરત ઉપર મારી જિંદગી ચાલી રહી છે. જ્યારે ઘટે છે તો આ શરીયત એક લાઈન બનીને આવી જાય છે, એના ઉપર ચડી જવાય. શરીયત બીજું કઈ નથી. જે આપણે તમને બર્ડન લાગે છે એ કઈ નથી. એ તમારી ને મારી જિંદગી સીધી કરવા વાસ્તે છે. પણ હું મારા પોતાના હાથથી અગર આડી કરી નાખું તો મારું વાંક છે ને, મારી શરીયત વાંક નથી. અગર મારું વાંક છે તો પછી હું બર્ડન બની ગયો છું શરીયત ઉપર. જ્યારે જેમ ખપે ત્યારે હું શરીયતને વાપરતો રહું, જેમ ખપે ત્યારે હું શરીયતને આગા હું આવ્યો છું ને બહારથી. પહેલા તો અહીંયા બહુ વધારે હતું, મને ખબર નથી હમણાં છે કે નથી. તાવીજો વેચાતી હતી,
કોઈ તાવીઝ કામ નહીં આવે. એક તાવીઝ તમને કામ નહીં આવશે, યાદ રાખજો. અગર દિલની તાવીઝ નથી. તાવીઝ શું છે? આઉદુ. તાવીઝમાં કોઈ અગર તમે અરબીમાં લખવા જાઓ તાવીઝ એટલે બચાવ, મને બચવું છે. અગર મારા દિલથી હું બચવા નથી ચાહતો, આઉદુ બિલ્લાહ જે આપણે કહે છે તાવીઝ છે મોટી, પણ મારા દિલથી હું બચવા નથી, મને ખબર છે પહેરાવી દે કઈ. એ થતું હતું. ખુદાનો શુક્ર છે હમણાં ઓછું સંભળાય છે. જ્યારે હું અહીંયા આવ્યો તો મને કહે કે તમને અગર હદિયાથી વધારે કમાવવું હોય તો તાવીઝનું કામ શરૂ કરો. અહીંયા કહી દો કે હું તાવીઝ બનાવું છું. हाँ सही बोल रहा हूँ. आप मेरे बाद आया हैं तो शायद मैं पहले आया था 12 साल 13 साल पहले. તમને કમાવું છે વધારે હદિયા જમાત વાળા આટલા બધા નહીં આવતા. તો મને વધારે કમાવું છે પ્રેસિડન્ટ, તો હું તાવીઝનો ધંધો શરૂ કરીશ કે હું આવ્યો છું આ બધું તાવીઝો આપું છું. તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? આ પ્રોબ્લેમ છે. તમે શું પ્રોબ્લેમ છે? આ પ્રોબ્લેમ. તમે શું પ્રોબ્લેમ છે? આ પ્રોબ્લેમ છે. તાવીઝો શરૂ કર્યો. તમે પૂછ્યા પણ નહીં કે તમને શું પ્રોબ્લેમ છે. અગર હું તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા સારું તાવીઝ બનાવીને દઉં છું, તમે તો લઈ લીધા મારાથી, તો હું તો તમારા રોકડા લઈને થયો રવાનો. પણ મને શું પ્રોબ્લેમ હતું? મારી તાવીઝ કોના પાસે છે? અગર મને પ્રોબ્લેમ ન હોત તો હું તાવીઝનો આ ખોટો ધંધો ન કરત. મારો કોઈ, તમે ઇન્ડિયા ગયા છો, પાકિસ્તાન, અમદાવાદ, તમે જેરિયા છો, તમે બોમ્બે જાઓ છો, તમે પાકિસ્તાનમાં જાઓ છો, ઓલો બેઠો છે ફાલ જોવા વાળો, કબૂતર ફાલ ઉપાડે છે એનું. बराबर है कि नहीं? होता है ना, देखा है, मैंने तो देखा, अपनी आंखों से देखा है. वो मुझे बोलता है आओ कबूतर. मैंने कहा कबूतर मेरे फाल निकालेगा? ये कबूतर बेजान कबूतर, ये पागल मुझे मेरी वो निकाले. क्या हो गया? मैंने कहा क्या किस्मत हम बनाएंगे आपके? मैंने कहा अपनी तो बना. तू यहाँ पे फुटपाथ पे बैठा हुआ है, पूरी धूप में बेचारा 2-2 रुपए 3-3 रुपए कमा रहा है. ચાલ તું તને કામ આપું, બંધ કર આ બકવાસ તારી. થાય છે કેમ કે આપણું ઈમાન ખુદા પ્રત્યે ઓછું થઈ ગયું છે. એટલે તૌહીદ કરું છું કે ખુદા ઉપર પૂરો ભરોસો રાખો. આ બધું નાટક છે, કાંઈ નથી. તાવીઝ તમને જોવી હોય છે, મફાતિહુલ જીનાન ખોલો, હાશિયામાં જુઓ, જે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આપણે દુઆઓ શીખાયેલા છે એ દુઆઓ પઢો ને ઇમામ ઉપર ભરોસો રાખો કે ઇમામના જબાનથી નીકળેલી દુઆ છે ને હાસલ જેમાં ખુદાથી પનાહ માંગી રહ્યા છે. પરવરદિગાર તારી પનાહમાં મને લઈ લે. જ્યારે મને ખુદા પોતે સંભાળી લે છે તો પછી મને તમારી શું જરૂર છે? તમે મને સંભાળો. નજર નહીં લાગી જાય ને ઓલા નહીં થાય ને આમ નહીં થાય. કેમ આ બધું વસવસો ક્યાંથી આવ્યું? બૂટ ઊંધો રહી ગયું છે મારું, તારી માં મરી જશે, મારી માં તો ગુજરી ગઈ છે. તું કોને બેવકૂફ બનાવો છો? કાળી બિલાડી મારા સામે બેઠા કે ખુદા ફેર કે રસ્તો બદલાવી નાખે, એવું ન થાય કે આગળ રસ્તે. અરે ભાઈ આ શું છે બધું? કેમ કે તૌહીદ નથી. એટલે આપણે આ દીન આપણું બર્ડન લાગે છે. પ્રોબ્લેમ આમાં જ આપણામાં છે, દીનમાં નથી. દીન તો માશાઅલ્લાહ સીધો આવ્યો. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ. એ દીન સીધો દીન છે. દુઆઓની વાત આવી ને, સૂરે કહફ કાર્ડ મૂકી દઉં છું કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ. अब आप हंस रहे हैं, खुदा आपको हंसते ही रखे. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. આપણા પાસે બે વસ્તુ હોય છે, એક ઈમાન હોય છે, બીજું શું હોય છે? એક ઈમાન છે, બીજું શું છે? કોઈ તો બોલે ભાઈ. યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ईमान સાથે સાથે અમલ હોવું જોઈએ. ઈમાન હોય ને અમલ ન હોય, અમલ હોય ને ઈમાન ન હોય, બને નહીં ચાલે. આપણે સ્વાહિલીમાં પેટને કીધોલે કે પેટે એટલે આ વીંટી, કીધોલે આંગળી.
આ 20 થી વધારે વાર સુધી શોભા નહીં દે જ્યાં સુધી મારી હાથમાં નહીં આવી જાય. એ સાથે સાથે ચાલે છે. આ બંને સાથે સાથે ચાલે છે. ઈમાન અને બીજું શું? બોલો બોલો, જોર સે બોલો. અમલ. सूर कहफ मशहूर सूरो, लतीफ सूरो, एना अंदर घણા બધા મેસેजेस છે. અગર મને જોવા હોય તો મારી નજર હોવી જોઈએ એવી કે હું આમાંથી કંઈ શોધી શકું, કાઢી શકું. દરરોજ આપણે સાંભળે છે અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન આ સૂરામાંથી એક આયત ચૂંટા જ્યારે એનું માથું તિલાવત કરતો હતો. સરે મુબારક હુસૈન નેઝા ઉપર જે તિલાવત કરતો હતો એ કઈ આયત હતી? ઇન્ના અસ્હાબ અલ-કહફ વર-રકીમ કાનુ મિન આયાતિના અજબા. કહફ એટલે શું? કહફ એટલે શું? ગાર. गार गारी कहते हैं गुजराती में. गारी क्यों ना? केव. इंग्लिश में केव की. गई काले बातों ने बातों में हूँ मार खाई गयो. हमने नहीं बोलू कहीं पर बातू કહેવાનો હતો કે મને કે બાતો પછી તો બાતू આમાં જ ખોવાઈ ગયો ને રાતભર વિચારતો હતો તમારાથી ક્યાં બાતામાં બેઠો હતો. તો આ તમારું બધું નહીં સાંભળું, તમે સમજો આવી ગયું છે કેવ નો મતલબ શું છે? બસ પતી ગઈ વાત, આગળ વધીએ. અસ્હાબ અલ કહફ એટલે ઈ લોકો કે જે કહફ કે કેવ ની અંદર છે. વર રકીમ ઈ કોણ છે? રકીમ એનું રૂટ વર્ડ છે રકમ, લખેલું એક વાક્યો હતું. આપણે જો હું તાવીઝ ને દુઆઓ ને આ બધી વાતો કારણ છે એના પાછળ. તમે ખુદાવંદે કરીમ ને તમારા સારા ટાઈમમાં યાદ રાખશો. ખુદાવંદે કરીમ તમને જો ફાકિમ વજહક લીદ્દીન હનીફા સાથે જોડેલી વાત છે. અગર હું સારા જમાનામાં છું, બહુ માશાઅલ્લાહ ખુદાવંદે કરીમ શુક્ર છે, કોઈ શિકાયત. પહેલા તો એવું વખત હોવું જોઈએ ઇન્સાન ઉપર કે એ ખોફ કરે, બીએ કે કેમ મારા ઉપર મુસીબત નથી આવી. કારણ શું છે? 40 દિવસ સુધી અગર મોમિનને કોઈ તકલીફ ન થતી હોય તો he should examine himself. એ પોતે ટેસ્ટ કરે કે એવું શું થઈ ગયું છે કે કોઈ મુસીબત નથી આવી મારો. એને આપણે કે ઇસ્તિદ્રાજ. ઇન્શાઅલ્લાહ મોકો મળશે તો આગળ બીજી વાત આવશે. અસ્હાબ અલ કહફ એ લોકો છે કે જે કહફ જે કેવ ની અંદર છે. વર-રકીમ ઈ લોકો બીજો ઓલો છે ગ્રુપ, બીજા અસ્હાબ છે. ખુદાવંદ કરીમ ને સારા ટાઈમે તમે યાદ રાખશો જિંદગીમાં તો ખુદાવંદ કરીમ તમારા ખરાબ ટાઈમમાં યાદ કરવા વાસ્તે કાંઈ વધારે માંગે નહીં. એ પોતે તમને રસ્તો કરી આપશે કે આ મારો બંદો છે જેનો એટલો બધું ચાહું છું, આ મુસીબતમાં આવી ગયો છે, કાઢ એને. સારા વખતમાં હું યાદ કર્યો તો રબ મારા ઉપર ખરાબ વખત આવી ગયો છે. જનાબ ઇબ્રાહિમ શું કીધું? મારા રબને વધારે ખબર છે, જેના પાસે મને માંગવું છે એને ખબર છે મારું પ્રોબ્લેમ શું છે. કસીદામાં પણ લગભગ આપણે એ જ ઈમાનથી પડે છે. હું પોતે માનું છું આ વાત કે જ્યારે હું મારા મૌલાને માંગુ છું, ઇમામ અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલૈહિ જ્યારે હું ઇમામ પાસે માંગી રહ્યો છું, મારો અકીદો મારો ઈમાન એ છે કે મૌલા જે હું માંગવા આવું છું, જે સવાલ કરવા આવું છું એનાથી પહેલા મને જવાબ આવી જાય છે. એ મારા ઇમામ છે. सवाल से पहले जवाब सामने आ जाता है. तो खुदा क्या क्यों? खुदा ने खबर है कि आ इंसान ने શું જરૂર છે એ આપી દેશે. શરત કન્ડિશન કે તમને સારા વખતમાં ખુદાને કેટલું યાદ રાખ્યા હતા. તો પોત મેરે તમને આ શરીયત બર્ડન નહીં લાગશે. શરીયત શુક્ર અદા કરશું કે પરવરદિગાર શુક્ર છે તારું કે તું મને આવી શરીયત દીધો. હું આજે તમારો ટોપિકને ચેન્જ કરું છું. દીન નહીં, કેમ કે દીનમાં તો હું ચોઈસ થી ગયો છું. હું પોતે ચૂઝ કર્યો છું મુસલમાન બનવા વાસ્તે.
ને બધા વાસ્તે હું એ જ વિચાર કરી રહ્યો છું કે તમે ખાલી મુસલમાન આમ જ નથી થઈ ગયા મા બાપના કારણે, બધે બાય ચોઈસ આવ્યા છો. ટાઈમ છે મારા પાસે, મને ખબર છે વીકડેઝ છે, કામના દિવસો છે. ચોઈસ અને ચાન્સમાં એક ફરક કહી દઉં તમને, आगे आपको बहुत मजा आएगा इसमें. बाय चांस बाय ચોઈસ ફરક શું છે? હું આફ્રિકાનું ગામનું નામ નહીં લઉં. આફ્રિકા, ઈસ્ટ આફ્રિકાની એક મસ્જિદમાં નમાઝ પડવા ગયો. જમા થઈ ગઈ હતી, માણસો બધા ચાલ્યા ગયા હતા. એક બિલાલી બેઠો હતો ને હું પાછળ શહેરમાં જ, મસ્જિદ બંધ થઈ ગઈ હતી, શહેરમાં વઝુ કરીને આપણે ખુલ્લા આસમાનમાં, એ પોતાની ઇબાદતમાં, હું મારી નમાઝમાં. એટલામાં ત્રીજો આપણો ખોજો ભાઈ આવ્યો. એ આવ્યો, એ જોઈ છે આપણે વઝુ કરી રહ્યો છે. એ જ્યાર સુધી વઝુ કરે છે એટલામાં ચોકીદાર આવ્યો દરવાજામાંથી. ચોકીદાર આવીને કહે છે કે અહીંયાથી ગ્રીસનો એક કાફિલો આવ્યો છે. આ કાફિલો બહારની આપણે મસ્જિદની શોભા જોયો તો એ કહે છે કે મને આપણે અંદરનું ભાગ જોવું છે. ટુરિસ્ટ આમ હોય ને, ટુરિઝમમાં એ જોઈ જૂની જૂની બિલ્ડિંગો, જૂની બધું. આ લોકોને મજા આવી, જોયા, માશાઅલ્લાહ બહુ ફાઇન લાગે છે, આપને અંદર જવાની રજા મળે. તો ચોકીદાર આવ્યો, ખોજાને કીધો હું જોઈ રહ્યો છું પાછળથી, હું નાનો હતો ત્યારે 18 વર્ષનો 19 વર્ષનો હોઈશ, મારામાં આટલી બધી તાકાત નહોતી જે હમણાં છે. ઇન્શાઅલ્લાહ તાકાત વધશે જ્યાં સુધી હું જઈશ. એ માણસોને લાગે છે કે જવાનીમાં તાકાત હોય, હું ઊંધો છું. તો એવું ન થાય, તમને લાગે કે હવે બુઢો થઈ જશે નહીં બોલાવે ને, ના, તમે જોશો 80 વર્ષે હું આવી જ પડી છે, આનું પડું છું. એ ટાઈમે મારામાં તાકાત નહોતી ને હું જાણતો નહોતો કે હું કહું તો શું કહું એને, કેમ કે ઓલો જે હતો ને મને બીક હતી, એની જે ખોજો હતો એનાથી મને બીક હતી થોડી ઘણી, સાચું કહું છું તમને. પણ ઓલો બિલાલી છે એ તો બીએ નહીં કોઈ એનાથી. તો ઓલો ખોજો કે ચોકીદારને કે આ લોકોને કે એના પગ ધોઈને અંદર આવે. ઓલો બિલાલી ઉભો થાય છે, એ કહે છે કે ના સોરી, તું પગ ધોઈને અંદર નહીં આવી શક, સૂકા પગે આવવું હોય તો સહેન સુધી આવો. ઓલો ખોજો બિલાલને કહે છે કે તું શું વાત કરે છે, મસીમાં આવીને કેવી રીતે આવાય, પગ ધોવા પડશે. એ કે ભાઈ આ લોકો કાફિર છે, પગ ધોશે નજીસ વધારે થશે ને અંદર નજારત ફેલાશે. કે તું મને શીખાડે છે જેને હું દીન શીખાડ્યો. ખોજો બિલાલીને કહે છે કે હું તને દીન શીખાડ્યો, કેમ કે આપણે તો ઘમંડ હોય ને થોડું ઘણું, આપણે ખોજા છીએ, આપણે બિલાલને આટલા બધા બિલાલી બનાવ્યા, કે અમને તમે દીન શીખાડ્યો, તમે આવીને મને શીખાડો છો. તો બિલાલીને જવાબમાં શું કીધું ખબર છે? કે માફ કરજે, યુ આર એ મુસ્લિમ બાય ચાન્સ, આઈ એમ એ મુસ્લિમ બાય ચોઈસ. તું મુસલમાન છો બાય ચાન્સ, કે મુસલમાન ઘરમાં જન્મી ગયો છો, જા તો ઝીલ મસાઇલ ખોલ ને શીખ. હું બાય ચોઈસ આવ્યો છું, હું શોધ કર્યો છું, હું ગોઈતો છું કે આ બાબત છે તો કેમ છે, આ છે તો કેમ છે, આ છે તો કેમ છે. એટલે હું વધારે જોર એમ આપું છું. ખબર પડી ચોઈસ ને ચાન્સ નું? અસહાબ અલ-કહફ, અસહાબ અર-રકીમ બે વસ્તુઓથી ચાલ્યા છે. એક છે જે પોતાના ઈમાનને બચાવીને બાદશાહથી દૂર થઈને પોતે એક કેવની અંદર પોતાને સંતાડી દીધા. ખુદાવંદે કરીમ આ લોકો ઉપર એટલી બધી રહેમત કર્યો છે. કુરાનના બધા તર્જમા પડી રહ્યો છું, મફહૂમ બયાન કરી રહ્યો છું, એનું સમરાઇઝ કરીને. ખુદાવંદે કરીમ આ અસહાબે કહફ જે સૂતા છે એમાંથી થોડું એક વખત એવું થયું કે ઉઠે છે ને એક જણને મોકલે છે કે તું જા બસ્તીમાં જા, કઈ ખાવાનું લઈ આવ, પણ ધ્યાન રાખજે આ બસ્તીમાં તું જ્યાં જઈ રહ્યો છો એ ખુદાને માનતા નથી, આપણે ઈમાન રાખે છે. એવું ન થાય કે કોઈ તને નજીસ ખોરાક દઈ દે, કે કોઈ ખરાબ વસ્તુ તને દઈ દે. પોતાને સંતાડી લેજે, દેખાવ નહીં દેજે કે તું કોણ છો, ક્યાંનો છો. આવી બાબતો સૂરે કહફમાં લખેલી છે. એ લોકો પોતાના ઈમાનને બચાવે છે. અસહાબે રકીમ
પોતાના અમલને બચાવ્યા. આ રકીમ ક્યાંથી આવ્યો? રકમથી. કેવની અંદર કોઈ એક કેવ હતું જ્યાં લખેલું હતું એક કહાની. 3 જણ હતા. જાય છે સફર ઉપર. રાતનું અંધારું, જંગલ, બયાબાન. બીક લાગી થોડી કે રાત આપણે અહીંયા ખોબરી જાય. એક કેવ દેખાણું. એ કેવ ની અંદર ગળી ગયા કે આરામથી આપણે અહીંયા આરામ કરીએ, બેસીએ. રાત થઈ ગઈ, સુઈ ગયા. સવારનો ઉઠે છે. હમણાં કેવમાં શું હોય કે એક હોલ હોય જ્યાંથી કરાય, એ જ હોલમાંથી નીકળાય. રાતના વરસાદ એટલું બધું પડ્યું, બાજુમાંથી પહાડીમાંથી પાણી આવ્યું ને પાણીનો આવીને હોલને બંધ કરી નાખ્યો, દરવાજો બંધ થઈ ગયો. ઉઠે છે તો જોઈ છે ને અજવાળું ને અંધારામાં છે. આપણે વિચારમાં કે આમ નીકળે કેવી રીતના? આટલો મોટો પાણીનો બંધ કરી દીધો છે, હટતું નથી, કેવી રીતના આપણે હટાવશું? 3 જણ છીએ એકદમ. એ લોકો પોતાના વિચારમાં પડી જાય છે. તો એક જણ છે, એ કહે છે કે આપણે ચાલો ખુદાને મુલાકાત કરી, ખુદાને પુકારી. એ ખુદા પાસે શું કીધા ખબર છે? કે પરવરદિગાર, મારા પાસે અમલ એટલા બધા નથી, પણ હું એક અમલ તારી બારગાહમાં પેશ કરું છું જે હું ખુલૂસથી કર્યો હતો. એ અમલના સદકેથી તું મને કાઢ. પહેલો જણ આવે છે, એ શું કહે છે? હું હતો, નિઝારભાઈ હતા અને મુસ્તફાભાઈ હતા. તો હું નિઝારભાઈને કીધું કે ભાઈ તમે મોટા છો, પ્રેસિડેન્ટ છો, તમે આપણાથી બધાથી સિનિયર છો, તમે પહેલા દુઆ કરો. એવી રીતના એક એક્ઝામ્પલ કરું છું. આપણે હતા નહીં, આપણે કેવમાં જાશું તો પાછું નહીં નીકળી શકીશું. તો એ ભાઈ જાય છે, ખુદાની બારગાહમાં બેસે છે. આપણા બે જોઈ છે. એ ગયો, એ પરવરદિગારે કીધું કે એક વખત એવું હતું, શરદીનો મોસમ હતો, ઠંડી સખત હતી. હું આખો દિવસ કામ કર્યો, કામથી મોડે આવ્યો ઘરે, રાત થઈ ગઈ હતી. જ્યારે હું ઘરે આવું છું તો હું જોઉં છું મારો ઝઈફ બાપ ખુરશી ઉપર બેઠો છે, ખાટલા ઉપર સૂતો છે. એને સમાચાર મળ્યા કે હું આવ્યો. મારી આદત એ હતી કે જ્યારે હું ઘરે ગયો તો પહેલા મારા બાપને સલામ કરતો. હું મારા બાપ પાસે ગયો, કેમ છો બાપા? ઠીક છો? હા. તું આવી ગયો છો? બાપ કહે છે કે દીકરા, મને બકરીનું દૂધનું મન થાય છે. અડધી રાત, ઠંડી, ને બાપને બકરીનું દૂધ પીવું છે. હું મારા ચપ્પલ પર ન ઉતાર્યો. હું પાછો ઘરાથી બહાર નીકળ્યો, ગયો જોવા કે કોઈ બકરીનું દૂધ મને દેવા વાળો હોય તો બકરીનું દૂધ મારા બાપ પાસે લઈ આવું. હું જ્યાર સુધી પાછો બકરીનું દૂધ દોઈને લઈને આવ્યો ત્યાં સુધી જોયો તો મારા બાપ સુઈ ગયા હતા. બાપ સુઈ ગયા તો એ આખી રાત ખોબરે છે. હમણાં વિચાર કરે છે કે હું આ દૂધના ખાતર બાપને ઉઠાડું ને પીવડાવીને સુવડાવી દઉં કે બાપને એની નિંદર કરવા દઉં. કેમ કે નિંદર કરશે તો એના હાડકા મજબૂત થશે, તાકાત વધશે. એને નિંદર પૂરી કરવા દઉં તો આખી રાત આ દૂધનો ગ્લાસ લઈને જામ લઈને ઊભો હતો, વાટ જોતો હતો ક્યારે બાપ ઉઠે તો એને દૂધ પીવડાવું. ખુલૂસ જો, મોહબ્બત જો કે ક્યારે મારો બાપ ઉઠે તો એને દૂધ પીવડાવું. બાપ પૂછો નહીં. સવાર ફજર નમાઝનો ટાઈમ થઈ ગયો, એ હજી ઊભો છે ત્યાં. જો એ બાપ ઉઠતો નથી હજી, ઘરના બીજા ભાઈઓ બહેનો જે પણ હતી આ લોકોની, જે બધા પેલા રાતે સુતા હતા, બધા ઉઠા તો એ આવીને કીધું કે ભાઈ જો મને કામમાં જવાનું છે પાછું, તમે આવ ને આ દૂધ બાપ જ્યારે ઉઠે બાપા ત્યારે દૂધ પીવડાવી દેજો. ખુદાયા, હું બાપને ન ઉઠાવ્યો ખાલી તારી ખુશનુદી વાસ્તે. તું મારાથી ખુશ થઈ જાય એટલે. હું મારી બાપની ખિદમત કર્યો એટલે કે તું મારાથી ખુશ થાવ. અગર તારી નજરમાં અમલ કાબિલ કબૂલ છે તો આ પાયણાને હટાડ. એ હજી દુઆ પૂરી ન થઈ હતી ત્યારે આ પાયણું થોડુંક હટવા માંડ્યું, પણ એટલું હટ્યો કે એક જણ નીકળી શકે. તો તમે આપણે ખોજા છીએ ને, આપણે કહેશું કે હા એટલું હતું કે એક નીકળી શકે, તો બધા કેમ ન નીકળી ગયા એક કરીને?
પણ બતાડવા જેવું છે કે અસહાબે રકીમ 3 જણ હતા ને ત્રણેયના આમાલ શું હતા. આપણે આગળ પહેલાની જગ્યાએ હું હોત તો હું શું કરત કે મને શું છે બાપા ઉઠો, હું તો થાકેલો છું, કાલે સવારના પાછું કામમાં જવાનું છે, ઉઠો, ઉઠાડીને દૂધ પીવડાવી પાછું સુવડાવી દઈશ. આમ કશું નહીં. ભાઈ શું પ્રાયોરિટાઇઝ કર્યો એની અંદર કે બાપ ઉઠશે દૂધ પીશે વાંધો નથી. બીજો ભાઈ કે અમે તમે મૂકશો નહીં, હું તને મૂકીશ નહીં, ભલે મારા દુઆથી હાઈટો, હું હજી બેઠો છું, તમે દુઆ કરો. બીજો ભાઈ ઉઠાડે છે હાથ કે ખુદાયા એક વખત એવું હતું કે મારી એક જવાન કઝિન હતી ને હું ને ઈ બંને નામહેરમ હતા એકબીજા ઉપર. નામહેરમીની હાલતમાં મારા પાસે ચોઈસ હતી કે હું ગુનાહ કરી શકતો હતો ને આ સામેથી આ બાઈની પણ ઈચ્છા હતી કે આ આપણે ગુનાહમાં મુલવિસ થાય. એક જગ્યા આપણે ગોઈતા, છેલ્લે બાકી આ ભેગા થયા આપણે કે કોઈ આપણે જોઈ નહીં. જ્યારે હું આગળ વધવાની વાત કર્યો ત્યારે મારા મગજમાં આવ્યું કે ના, બીજો કોઈ તો નથી જોતો પણ મારો પરવરદિગાર મને જોઈ રહ્યો છે. હું શું કરું? મારો પરવરદિગાર મને જોઈ રહ્યો છે, બીજો કોઈ મને નથી જોતો. તો મારી કઝિને કીધું કે આજે આપણે કરવા જાય છે એ બરાબર નથી, આપણો ખુદા આપણાથી નારાજ થશે. આપણે ક્યાં છીએ? એ સવાલ એટલે મૂકું છું, વધારે બોલતો નથી કે હું ક્યાં છું, આપણે ક્યાં છીએ. આપણે હો તો શું કરત કરી લે, પછી ઇસ્તફા કરશું. વેપારી ને એ કીધું કે ખુદાયા અગર તારી નજરમાં મારું આ અમલ કાબિલ કબૂલ હોય કે તને હક સમજીને તારી એહતરામની અંદર હું કોઈ ગુનાહમાં ન ગયેલો, અગર તું સમજે છે કાબિલ કબૂલ, આ પાયણાને હટા, થોડું પાયણું હટ્યું. ત્રીજા ભાઈને કીધું તું દુઆ કર. ત્રીજો ભાઈ આવીને કહે છે કે પરવરદિગાર, આ સગા ભાઈ ન હોતા તો નહીં, સગા ભાઈ સમજો. પરવરદિગાર એક વખત હતું કે મારા ઘરમાં મને રંગ રોગન કરવાનું હતું. રંગ રોગન વાસ્તે હું સારામાં સારા જે માણસ હતો એ જમાનામાં એને બોલાવ્યો કે આ જો આ જગ્યા મને રંગ રોગન કરવાની છે તો મને કરી દે. ઓલો આવીને કહે છે કે જો માર્કેટમાં જે ભાવ છે એ 1 યુરો છે, હું તને આખો ઘર 2 યુરોમાં કરી દઈશ. ભાવ 1 યુરો છે માર્કેટનો, પણ હું તારા પાસે 2 યુરો ચાર્જ કરીશ. કરાવવું હોય તો કરાવ, નહીં કરાવું તો નહીં કરાવ. હું કીધું ઓકે, તારું કામ બહુ સારું છે, તું કર. એ કરાવ્યું. જયારે પૈસા દેવાની વાત આવી તો મને 1 યુરો દીધો. તો એ કે ભાઈ આપણી સમજૂતી હતી 2 યુરોની, તું કેમ મને 1 આપે છે? કે ના ના, માર્કેટનો ભાવ જે છે એ જ તને આપીશ, તું કામ તો કરી દીધો છે, પાછો તું ઉતારી નહીં શક. તું આ લઈને મારાથી ને જા થવાનો કે ભાઈ એવું ના કર. એ કે ના તું જા. કાયદો એ નહીં, ઓલો 1 યુરો લઈને નીકળી. એ જયારે પાછો આવે છે 1 યુરો બચાવીને, રાતના એને મગજમાં આવે છે કે આ ભાઈનો હક છે મારા ઉપર, આ હું બરાબર નથી કર્યો. મારી જબાન દીધો તો એને 2 યુરો ની, એને 1 યુરો લઈને રવાનું કર્યો છું, આ બરાબર નથી. પણ એ રાતથી કરીને 20 વર્ષ નીકળી જાય છે એ માણસના. કેટલા? 20 વર્ષ નીકળી જાય છે, પણ એનો ઈગો આપીશ નહીં આપું, આપીશ નહીં આપું, આપીશ નહીં આપું. એક વખત એવું આવ્યું કે ઓલો તો ગયો ને અહીંયા આ માણસ આ 1 યુરો ના થકી શું કર્યો ખબર છે? એ કે આ ભાઈનું મારું નથી, આ એનું છે. ઓલો આવે છે 20 વર્ષ પછી, કહે છે કે જો આજે મારી હાલત એવી ખરાબ છે, તારા ઉપર હજી હું 1 યુરો માંગી રહ્યો છું, તું મને આપ. માણસની જયારે જરૂરમંદ હોય ત્યારે તો એ યાદ આવે કે કોના ઉપર હું માંગી રહ્યો. કે જો ભાઈ તું મને 1 યુરો પાછું વધારેનો આપી દે, મારા બચ્ચાઓ છે, મને તકલીફ થાય છે, આજે 20 વર્ષ પછી પાછું તારા પાસે આવ્યો છું. એટલે ઓકે તું આવ મારા સાથે. એ જાય છે ને એને કહે છે કે આ તારી આટલી બધી ગાયો છે, આ તારા બકરાઓ છે, આ તારી પૂંજી છે, આ લઈ જા, આ લઈ જા, આ લઈ જા, આ તારા બાપ છે, તું બધું તારું. ઓલા જમાનામાં સ્પ્રેડશીટ નહોતા, કોમ્પ્યુટર નહોતો કે એક બટન દબાવવાને ખબર પડી જાય.
એ હિસાબ રાખ્યો 20 વર્ષનો કે આ 1 યુરોમાંથી જેટલું હું આના વાસ્તે ભેગો કર્યો છું એ 1 યુરો નથી, હમણાં આટલું બધું બની ગયું છે, બધું તારું છે, તું લઈ લે. આપણે હોત તો એ 1 યુરોમાંથી 5 મુર્ગીઓ લીધો, 5 મુર્ગીઓમાંથી ઈંડા લીધો, ઈંડામાંથી શું મળ્યું, એનાથી પછી ગાય લીધો, એનાથી બાગ લીધો, એનાથી આ લીધો, આટલી બધી મોટી મિલકત બનાવી લીધો. પણ હકીકતમાં એની વેલ્યુ 1 યુરો હતી 20 વર્ષ પહેલા. આજે આની આ કિંમત છે ને આ તારું છે, મારું નથી, લઈ લે મારાથી. એ કે છું તમે મજાક કરો છો મારી, હું હેરાન છું, પરેશાન છું. એ કે ના 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 ના, મજાક મસ્તી નથી, આ હકીકતમાં તારું જ છે. આ તારા 1 યુરોની બરકત છે જે હું આ ભેગું કર્યું છું. ખુદાનો શુક્ર અદા કરું છું કે ખુદાએ મને મોકો દીધો કે હું તને દઈ દઉં. લઈ લે, તારું છે બધું, મારું નથી. परवरदिगार अगर आदि खिदमत मारी कबूल થઈ ગઈ હોય તારી નજરમાં તો તું આ આયનાને ઘટાડ. इंसान ગઈકાલે કીધું ને જનાબ હુર ને અંદર ચિંગારી હતી, આગ ની ચિંગારી. એ આગ ભડકી, મોહબ્બત સામે આવી, પોતાને પેશ કર્યા. આપણી અંદર પણ એવી જ આગ હોવી જોઈએ મોહબ્બત ખુદાની કે પરવરદિગાર ને હું જોઈ રહ્યું છું, ફાકિમ વજહક લીદ્દીન, જે પણ હું કરું છું, જ્યાં પણ હું છું, જેવી રીતે મારી જિંદગી બસર કરી રહ્યો છું, પરવરદિગાર મારા સાથે સાથે છે કે નથી. માઇનસ ખુદા જિંદગી બેકાર, પ્લસ ખુદા વિદ ખુદા જિંદગી કામયાબ. અસહાબે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આ આયતની તિલાવત કરી છે. તમને શું લાગે છે આજબ આયત નથી? કાનુ મિન આયાતિન અજબા. તમને નથી લાગતું નવાઈ? આપણે વિચારમાં નથી. આપણે હોત તો શું કરત? એક્ઝામ, ટેસ્ટ, સવાલ, નિશાન મૂકી જાઉં છું કે મારા પાસે કેટલું જીગર છે, કેટલાના મારા પાસે રોકાય છે, મારા પાસે જીગર છે કે હું જઈને દઈ આવું. અગર જાઈશ તો ઓલા પાસે જીગર છે કે મને સ્વીકારી લે, કબૂલ કરી લે, હા ભાઈ તારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, વાંધો નથી, ભૂલી જા, હું ભૂલી ગયો છું. અફવા મુસામેહા, એકબીજાને માફ કરી નાખે. પણ એક વાત છે, આ તો પૈસાની વાત છે. કોઈ પ્રત્યે આપણા તરફથી અગર કોઈને પણ કોઈ તકલીફ થઈ હશે, બેગાની વાત કરતો ભાઈ સાથે, અગર મારાથી તમારા અહીંયા ખબર નથી મને થતું હોય છે કે નથી થતું, પણ આપણામાં તો બહુ વધારે છે. હું લંડનની વાત કરું છું. શબે કદર આવશે, માહે શાબાની નીમે શાબાન, શબે બરાત આવશે, 15મી શાબાન. ટેક્સ્ટ તો નીકળશે. If I have mistakenly, if I have unintentionally, if I have this, if I have done this, please sorry, માફ કર મને આજની રાત. હું જઈ રહ્યો છું ઝિયારત, હું જઈ રહ્યો છું હજ, અગર મારાથી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો મને માફ કરજે. નીકળે છે અહીંયા હોય છે કે નથી હોતું મને ખબર નથી. અહીંયાથી કોઈ મને મેસેજ આવ્યો નથી એટલે હું પૂછું છું. મને કોણ મેસેજ પાછું કરશે? એક વખત થાર રવાનો તો તમે કોણ જાણે છે. आगा होता है ना ऐसा, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, माफ कर देना, गलती हो गई हो तो इतना बड़ा दिल रखो कि तुम आके कहो कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ करो. ये कोई नहीं करे. पर जेना दिल में फाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा हसे तो ये दिल मोटું કરી જશે કે ના હું કાઈ નથી, મારાથી માય ભાઈ અકીલભાઈ માફ કરજો, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ હતી. તમે મોટો દિલ રાખીને મને માફ કરશો. પણ ખુદાવંદે કરીમ પાસે હજી હિસાબ છે. કેમ કે જે હું તકલીફ તમને દીધો, આ તકલીફના કારણે તમે તકલીફમાં ગયા, તમારી આજુબાજુ તમારી ઘરવાળી, તમારા બચ્ચાઓ, તમારે અહલો અયાલ જે પણ બાજુમાં છે બધાને તકલીફ થઈ. એ તકલીફનું અસર ક્યાં સુધી પહોંચ્યું? આ બધા અસરોના ને આ બધા હુકુકના સવાલ ખુદાવંદ કરીમ હજી કરશે. તો આજે માફીનું મોટામાં મોટું સબક એ છે કે જ્યારે હું કોઈને કહું કે હા ભાઈ તારાથી માફી માંગુ છું, પણ તારા સાથે તારા પરિવારની પણ માફી માંગુ છું. એટલે જનાબે ઇમામે હુસૈન કીધા, એ હોર હું તને માફ કરું છું ને મારી માં તને માફ કરી છે. મોટી જિમ્મેદારી છે, આસાન નથી. ને જ્યારે માફી માંગો આવે છે, હલ્લી તોબા,
કાબિલ કબૂલ છે મારી માફી મોલા. ઇમામ નથી કીધા કે હા હું તને માફ કરું છું, એ ફોરન નથી કીધા. પહેલા તો એની માની તારીફ કર્યા, તારી માં તારું કેવું સારું નામ રાખી છે, હોર્રોન. તું આઝાદ છો દુનિયામાં અને આખિરતમાં. એ હોર વ્યાધિ ન કર. હું તને માફ કર્યો, મારી માં તને માફ કરી, એટલે મારો આખો પરિવાર તને માફ કર્યો. આપણામાં આ જીગર નથી. દર વર્ષે કેટલા વર્ષ 52 વીક ને આજે હું પોતે 60 આજુબાજુમાં છું. આજે હું પોતે વિચાર કરું કે કેટલા મુહર્રમ પસાર થઈ ગયા, કેટલા મસાયબ હોરનામ સાંભળી લીધો. કેમ મારામાં બદલાવ નથી આવતું? પણ સામે વાળો પણ જયારે માફી માંગવા આવે તો એવી રીતે આવે કે જેવી રીતે હોર આવ્યું, ખુલ્લે દિલથી કે મોકો છે માફી માંગી લઉં. કાલે આ બંધ થઈ જશે જબાન તો માફી નહીં માંગી શકીશ. મગજનું એક સ્વિચ ઓફ થઈ જશે તો નહીં કરી શકું. ઇન્સાનને કઈ ભરોસા નથી. મરવાની તો વાત દૂરની વાત છે, પણ ખાટલામાં પડ્યો છું અપાહિજ. મગજ નથી, આંખ નથી, કાન નથી, કઈ નથી, જબાન નથી. શું કરીશ? ને હુકુકમાં સૌથી મોટામાં મોટું હક પોતાના ફેમિલીના, પોતાની ફેમિલી, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કે ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લીધા કે આ આપણા છે, વાંધો નથી, એને કઈ નહીં થાય. અરે ભાઈ થશે, તકલીફ થશે, ઇન્શાલ્લાહ મોકો મળશે તો પછી વાત કરશું. જ્યારે આવો પરિવાર તૈયાર થાય છે, હું મારી બહેનોને માઓની વાત કરતો હતો ને, એક હદીસ મળે છે ને, મશહૂર હદીસ, અલ જન્નતુ તહત અખદામુલ ઉમ્મહાત, કે જન્નત જવું છે ને માના પગના નીચે છે. મતલબ શું છે? એનો મતલબ શું થાય છે? માના પગના નીચે જન્નત છે. કે જે રવિશ, જે કદમ માં ઉપાડશે એના ઉપર દારોમદાર છે કે ઓલાદ ક્યાં જઈ રહી છે. અગર માને ખપે તો એને જહન્નમ તરફ લઈ જાય, એને ખપે તો એ જન્નત તરફ લઈ જાય. જેવા કદમ બાયરી ઉપાડશે એવી રીતના ઓલાદ પહોંચશે. અથવા કોઈ જન્નત મારા બાપની જાગીર નથી કે જે મને મળી જાય. જન્નત પહોંચવા વાસ્તે મને ઈ માઇન્ડસેટ, ઈ સિનખિયત, ઈ સિમિલારિટી ઉપર આવવું પડશે કે જે સિમિલારિટી ઉપર મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ છે. સિનખિયત એને કહેવાય, સિમિલારિટી. એના ઉપર મને આવવું પડશે. તો પછી અથવા જનાબે નૂહ અલૈહિસ્સલામનો દીકરો લઈસ મિન અહલિક, અરે ખુદાયા મારો દીકરો જઈ રહ્યો છે, ડૂબી રહ્યો છે, બચાવ એને. ના ના, એ મૂકી દે ને, એ તારામાંથી નથી. કેમ કે નૂહની મેન્ટાલિટી જુદી હતી ને દીકરાની મેન્ટાલિટી જુદી હતી. અહલિયત કે હું અહલ કહું ઈ ને કહેવાય, લઈસ મિન અહલિક, આ તારામાંથી નથી, મૂકી દે ને. સલમાન મિન્ના અહલલ બૈત, સલમાન આપણામાંથી છે. ઝોરોસ્ટ્રિયર હતા, આગની પૂજા કરતા હતા, પાસ્ટ એવું હતું, પણ અંતમાં સલમાને મુહમ્મદીનું લકબ મળે છે. કેમ કે માઇન્ડસેટ ઉપર આવી ગયા હતા. આપને બધાએ કીધું હતું, મને ખબર નથી ગઈકાલે બપોરની મજલિસમાં હતું કે અહીંયા કઈ કીધું છું. આપણા પાસે 3 જમાના છે, પાસ્ટ છે, પ્રેઝન્ટ છે અને ફ્યુચર છે. ફ્યુચરમાં મને ઇમામ ઝમાનની મદદ કરવાની છે, મને ઈ સિલખિયત ઉપર અમલ કરવાનું છે કે જ્યાં મને પહોંચવાનું છે કે ઇમામ મરવા પહેલા ઇમામ આવી ગયા તો મને કાબિલ સમજે કે આ ભાઈ મારા સાથે. આપણે ઇમામને બોલાવે છે, આવો મોલા આવો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો, અલ અજલ, અલ અજલ, અલ અજલ. રોઈ રોઈને માથું કૂટી કૂટીને આપણે બોલાવે છે, મોલા જલ્દી આવો. આ જુલ્મ દેખાતું નથી. આ બેગુનાહ માણસોને મારવામાં આવે છે, આપણાથી દેખાતું નથી. ઇમામ સવાલ કરશે મને કે તું શું કરે છે પોતે ભાઈ? તું કેટલી મારા વાસ્તે જમીન હમવાર કર્યો છો? જે જમીન ઉપર મને ચાલવાનું છે તું કેટલી તૈયાર કર્યો છો? મારા પાસે જવાબ દેવા વાસ્તે જવાબ નથી. પણ એક જમાનો એવો છે કરબલા મુઅલ્લાની અંદર આશુરથી 1-2 દિવસ પહેલા જ્યારે સમાચાર મળે છે જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાને, એ પૂછે છે ફિઝા આ ઢોલ બાજા કેમ વાગી રહ્યા છે? તો ફિઝા કહે છે કે આર્મી આવી રહી છે યઝીદની. કોણ આવ્યો છે? ઉમર સાદ આવ્યો છે, હરમલા આવ્યો છે, ખુલી આવ્યો છે. બીબી કહે છે કે ફિઝા જ્યારે પણ હું તને પૂછું છું
તો તું મને કહે છે આ ઢોલ બાજા વાગે છે કે દુશ્મનાના અહેલે બેતને વધારો થઈ રહ્યો છે? મારા ભાઈનું કોઈ નથી આવ્યું. આપણે ઇમામને બોલાવે છે, ઇમામ આવો, પણ ઇમામે ઝમાના હુસૈન ઇબ્ન અલી ઈ ઝમાનાનો ઇમામ છે, જેની બેન કહે છે ફિઝા જા મારા ભાઈને બોલાવી આવો. ઇમામ આવે છે, ઝૈનબ શું છે, શું યાદ આવ્યું છે? હુસૈન થી પહેલા હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર ને જનાબે ઝૈનબ પોતે યાદ કર્યા છે કે હુસૈન, હું આ સાંભળી રહી છું કે દુશ્મનોમાં વધારો થતો જાય છે, તારી મદદ વાસ્તે કોઈ નથી આવ્યું? ઇમામે હુસૈન કહે છે, ઝૈનબ, જ્યારે હું કાલે અલમ આપતો હતો ને તો એક અલમ હું રાખી દીધો છું. મૈમના એટલે જમણી બાજુનો આલમ, મૈસરા એટલે ડાબી બાજુનો આલમ, કલ્બે લશ્કર એટલે દરમિયાન વચનું આલમ. વચનું આલમ અબ્બાસને દેવામાં આવ્યું, મૈસરાનું આલમ ઝુહૈર ઇબ્ન કૈનને દેવામાં આવ્યું, ને મૈમનાનું આલમ રાખી દેવામાં આવ્યું. માણસો પૂછે છે, અસહાબ હુસૈન પૂછે છે, મોલા આટલા બધા જણ છીએ આપણે, દઈ દો ને કોઈને? કે ના, મારો એક બીજો મહેમાન આવવાનો છે. પણ ફખર હબીબનું કે મુખદ્દરાત એટલે અહેલે બેતની બાઈઓ પહેલા યાદ કરે છે, એ હુસૈન કોઈ આવે કે ના આવે, તારા બચપનનો દોસ્ત હબીબ જરૂર આવશે. જનાબે હબીબ ખબર છે કોણ? જનાબે હબીબ ને રસૂલની મોહબ્બત એટલી હતી રસૂલ ને હબીબ સાથે કે રસૂલને પૂછવામાં આવે છે કે યા રસૂલલ્લાહ, તમે જનાબે હબીબ સાથે આટલી બધી મોહબ્બત કરો છો કે તમે જોતા નથી જ્યાં હુસૈન પગ રાખે છે એ જમીન ઉપરથી માટી ઉપાડીને પોતાના માથા ઉપર રાખે છે. એ હુસૈન સાથે આટલી મોહબ્બત કરતો હોય ને હું એના સાથે મોહબ્બત ન કરું? હબીબની મંઝિલ ખબર છે તમને શું છે? હબીબ એક વખત પોતાના બાપને કહે છે, મઝાહિરને, કે બાબા, મને ઈચ્છા છે કે મારા ઘરમાં હુસૈન આવે મહેમાન બનીને. જનાબે હબીબની ખુદાવંદ કરીમ બધાને ઝિયારત નસીબ કરે. જ્યારે આપણે કરબલા જાય છે તો એક રજિસ્ટર જનાબે હબીબ પાસે હોય છે, એ એક ઝાયરનું નામ હબીબ પોતે પોતાના રજિસ્ટરમાં લખતા હોય છે. એટલે તમે જોશો કે હબીબ મઝાહિરનું જે મકબરો છે, જે કબર છે, બિલકુલ અલગ છે. એન્ટ્રન્સની અંદર એ ખાસ છે હુસૈન વાસ્તે. કારણ શું છે કે હુસૈન એને જિંદગી આપ્યા હતા 2 વખત. જનાબે મઝાહિર કહે છે, હબીબ બાબા, મને ખબર છે કે મારા ઘરમાં હુસૈન મહેમાન બનીને આવે. મઝાહિર આવે છે રસૂલ પાસે, અમીરુલ મોમિનીન પાસે. એ કહે છે કે મારો દીકરાની મન થાય છે કે હુસૈનને મહેમાનની વાસ્તે બોલાવે, તમે પણ આવો, હુસૈનને લેતા આવો. હમણાં જ્યારે મને ખબર છે કે આ હુસૈન મારા ઘરમાં આવવાના છે, તો એ જમાનાના ઘર એવા હતા કે ઉપર છત ઉપરથી ચડીને હબીબ વારંવાર જોતા હતા કે ક્યારે મને હુસૈન દેખાય, ક્યારે આવે છે, ક્યારે આવે છે. એ કરતા કરતા ઉપરથી પડે છે ને પડતા એને મોત થઈ જાય છે, ગુજરી જાય છે. મઝાહિર જોઈ છે, મઝાહિર જોયા કે હબીબ ગુજરી ગયા છે. એ પોતાના ફરજંદને ઉપાડે છે, ઉપાડીને રાખે છે એક હુજરાની અંદર. ને પછી જ્યારે રસૂલ ખુદા આવે છે ઇમામ અલી અલૈહિસ સલામ ને જનાબે ઇમામ હસન હુસૈન સાથે મહેમાની વાસ્તે જ્યારે દસ્તરખાન બિછાડવામાં આવ્યું, ત્યારે જનાબે રસૂલ ખુદા પૂછે છે, ક્યાં હબીબ ક્યાં છે? જનાબે મઝાહિર જવાબ નથી દઈ શકતા. હુસૈન, તમે જમી લ્યો. તો એ કહે છે, આમુ મઝાહિર, એ મારા કાકા મઝાહિર, હું તમારો મહેમાન તો નહોતો, હું તો હબીબનો મહેમાન હતો. જ્યાં સુધી હબીબ નહીં આવે ત્યાં સુધી હું જમું નહીં. મઝાહિરના આંખોમાંથી આંસુ નીકળે છે. રસૂલુલ્લાહ કે રસૂલુલ્લાહ પૂછે છે, એ મઝાહિર શું છે? યા રસૂલુલ્લાહ, આ મારા બહેનો છે. રસૂલ ખુદા એક પ્યાલો ઉપાડે છે, પાણી છે એના અંદર, હુસૈનને આપે છે. હુસૈન જા. હુસૈન આવે છે, પાણીમાં હાથ નાખે છે અને હબીબના માથા પર ફેંકે છે. કુમ બિઇઝનિલ્લાહ, અલ્લાહના હુકમથી ઊભો થા. હબીબ કહે છે, લબ્બૈક યા હુસૈન, લબ્બૈક યા હુસૈન, લબ્બૈક યા હુસૈન. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ હબીબને લઈને આવે છે. દાવત પૂરી થઈ ગઈ. એક વખત આવ્યું કે મઝાહિર કૂફા તરફ ચાલ્યા જાય છે. અહીંયા કરબલાએ મુઅલ્લાનો બનાવ બને છે. જનાબે હબીબ સાથે જે નિસ્બત છે કરબલાની, અજીબ નિસ્બત છે. અહીંયા આપણે બધા સબીલો બનાવે છે. ઈ જ રિવાજ, ઈ જ રસમ રાખજો.
મોક્ષ જો નહીં એને. એક માણસ છે, અબદ ગામનો એક માણસ ઇન્ડિયામાં. એ માણસની સ્થિતિ એવી સારી હતી કે દરરોજ દૂધનું શરબત પીવડાવતો હતો હુસૈનના નામ ઉપર. પહેલી મુહર્રમ થી કરી ને આશુર સુધી દરરોજ પીવડાવે. હાલત બગડી. એક વખત આવ્યું કે દૂધ ની સબીર નથી કરી શકતો. પહેલી મુહર્રમ ના કઈ નહોતું, બીજી મુહર્રમ કઈ નથી. શબે આશુરે કહે છે કે એક હું વાત કરીશ, પાણી લઈશ, એની અંદર ચીની નાખીશ, શુગર એ નાખી મીઠું પાણી કરીને હુસૈનના નામ ઉપર બારે રાખી દઈશ. માણસ આવશે પીશે. માણસોના મગજમાં હતું કે આ માણસની ઘરમાં જે સબીર બને છે આલિશાન સબીર આવે છે અને જોઈ છે સાદું પાણી છે, મીઠું પાણી છે, બસ આવે છે. કોઈ અડધું કપ પીએ છે, કોઈ આ પીએ છે, આખું તપીલો એનો બચી જાય છે. એ બારે જયારે નીકળે છે, જયારે રાત થઈ ગઈ ને જયારે આવ્યા એ જોયા તો આખું સબીર પહેર્યું છે. બેચેની વૈદી કે મોલા આજે હબીબ, મોલા આજે આ સબીર કબૂલ નથી થઈ મારી. રાતના જાય છે બસ માયુસી કે મારી આ નજર કબૂલ નથી થઈ. ઇમામ અલૈહિસ્સલામના હુકમથી એક કાફેલો આવે છે એના ઘરમાં. ઇમામ અલૈહિસ્સલામના હુકમથી યાદ રાખજો, એક કાફેલો આવે છે, દક્કુલ બાબ થાય છે, દરવાજો ખોલે છે. હબીબ એ જોઈ છે કે એવા માણસો ઉભા છે કે જેના લિબાસ ઇન્ડિયાના લિબાસ નથી, આ હિન્દુસ્તાની લિબાસ નથી પહેર્યા. તમે કોણ છો? તમે કેમ આવ્યા છો? એ કે આપણે કાફેલો છે, સફર ઉપર જઈ રહ્યા છે. એક કામ કર, કે તારા પાસે પાણી હોય તો પાણી પીવડાવ. કે હા હા અંદર આવો. મારા પાસે તો આટલું બધું પાણી પડ્યું છે, પાણી પી લ્યો. કોઈ 3 ગ્લાસ, કોઈ 4 ગ્લાસ પીએ છે. જયારે બધા પી લીધા ત્યારે એને હોશ આવે છે કે અરે મોલાએ મારી સબીર કબૂલ કરી નાખી. હજી તો આજે શબે આશુર છે, એ શબે આશુર નો દિવસ હજી વાર છે, એનાથી પહેલા મારી મોલાએ મારી નજર કબૂલ કરે છે. એ પૂછે છે કે તમે કોણ છો? તમે અહીંયાના નથી લાગતા. એ કહે છે જરા સરખી રીતના જો, હું હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર છું. અરે મારા મોલાએ મને હુકમ દીધા છે, મારા મોલા મને કહે છે કે જા હબીબ, આ મારો એક મુહિબ છે જે સબીલ બનાવ્યો છે, એના દિલમાં માયુસી હુસૈન જોઈ નથી શકતો. જા એના ઘરમાં આ સૈયદ શુહદાના બધા જે શુહદા છે, શુહદાએ કરબલા મારા સાથે આવ્યા છે, એક ને સબીલ પહેરાવ્યા. એ સજદામાં પડી જાય છે કે મોલા મારી આ નજર હબીબના સદકેથી તમે કબૂલ કર્યા છો. એ ખુદાનો શુક્ર અદા કરે છે. આ હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર છે. જ્યારે જનાબે ઝૈનબ યાદ કર્યા હબીબને, ઇમામ હુસૈન એક બુરીદ મોકલે છે, એક મેસેન્જર કાગળ લખે છે, ઇમામ من الحسين ابن علي الى الرجل الفقيه. એ રજુલ ફકીહ પાસે એક મેસેજ જાય છે. અહીંયા કુફાની અંદર બપોરનું વખત છે, જ્યારે જે આ જનાબે હબીબ એની ઝૌજા સાથે બેઠા છે ને એ જોઈ રહ્યા છે કે એ ખાવાનું જમવાની કોશિશ કરી રહી છે પણ ખાવાનું અટકી ગયું છે. ઝૌજા જનાબે હબીબને કહે છે કે મને એવું લાગે છે કે આપણે કોઈ યાદ કરે છે, આ જમાતું નથી મારાથી, એટલામાં દક્કુલ બાબ થાય છે. મિનલ બાબ, આ બાબમાં કોઈ મનિલ બાબ, આ દરવાજા ઉપર કોણ છે? જવાબ આવે છે અના બુરીદુલ હુસૈન, ઓ હુસૈન નો મેસેન્જર છું, હુસૈન નું કાગળ લઈને આવ્યો છું. હબીબ જ્યારે હુસૈન નું નામ સાંભળ્યા એ બારે દરવાજે ઉપર આવે છે. દરવાજો ખોલીને જોઈ છે કે એ માણસ ઉભો છે ને એક પત્ર લઈને આવ્યો છે. એ પત્ર લે છે, મોઢે બોસો લે છે, આંખોમાં રાખે છે, માથા ઉપર રાખે છે. પછી સમજ છે શું કર્યા? આ બુરીદના પગ ચૂમે છે. એ કહે છે બુરીદ કે તમે મારા પગ કેમ ચૂમો છો? કે બુરીદ કહે છે કે આ હુસૈનની બારગાહથી આવી રહ્યો છો. અરે હુસૈનની મંઝિલત કે મારા ઘરમાં એક બુરીદ હુસૈન આવ્યો છે, અંદર આવો. એ અંદર લઈ આવે છે. જનાબે હબીબની ઝૌજા પૂછે છે હબીબ આ શું બાબત છે? કે મને ખબર નથી ઇમામ, આ પત્ર મોકલેલા છે. ઇમામનું પત્ર જ્યારે ખોલ્યા પહેલા તો રોવા માંડ્યા. જ્યારે જોયો તો બીબી પૂછે છે એ હબીબ આ રોવાનું મકસદ શું છે? એમાં જનાબે હબીબ કહે છે કે અમારા મૌલા હુસૈન નો એક પત્ર આવ્યું છે, એ નરગે આદા દુશ્મનોના નરગામાં પડી ગયા છે. એ ઝૌજા મને યાદ કર્યા છે, એ મને બોલાવે છે, હું જાઉં કે ન જાઉં? બીબી પૂછે છે, એની ઝૌજા પૂછે છે કે હબીબ તારું શું વિચાર છે? હબીબ એનું ઇમ્તિહાન લેવા ચાહે છે. હબીબ કહે છે કે મારું શું એમાં દખલ? એક જાનિબ એક યઝીદ છે, બીજી જાનિબ આ નવાસે રસૂલ છે, હું કેમ જાઉં? બીબીને જલાલ આવી જાય છે. હબીબ આ મારી બંગડીઓને તું પહેરી લઈને બેસી જા ઘરમાં, અમારી ચાદર લઈને તું બેસી
જા હું હુસૈનની નુસરત વાસ્તે જાય છે જ્યારે બીવીનો આ જોજાનો જવાબ સાંભળે છે હબીબ કહે છે ઝૌજા મોહતરમા હું તારો ઇમ્તિહાન લેતો હતો હું જોતો તો તમને ખબર પડી કે કૂફાની કેવી હાલત હતી કે એકબીજા ઉપર ભરોસો પર ઉઠી ગયો હતું ત્યારે હબીબ ઇમ્તિહાન લીધા ઝૌજાનું ઝૌજા કહે છે હબીબ તમે જાઓ જ્યારે હબીબ કીધા કે હા ખુદા હાફિઝ હું જઈ રહ્યો છું હબીબ થોડીક વારમાં નીકળે છે સામે મુસ્લિમ ઇબ્ન ઔસજા મળે છે મુસ્લિમ ઇબ્ન ઔસજા પૂછે છે હબીબ ક્યાં સફરની તૈયારી છે હબીબ કહે છે આ સ્થિતિ મુસ્લિમ તને ખબર છે હુસૈન કરબલા પહોંચી ગયા છે હું જઈ રહ્યો છું મારી દાઢીમાં ખિજાબ કરવા અરે જંગ હાથમન થશે મને હુસૈનની નુસરત વાસ્તે જવાનું છે મુસ્લિમ કહે છે હબીબ તમે જાઓ હું પણ આવી રહ્યો છું મુસ્લિમની ઉંમર 90 વર્ષની ઉંમર છે મુસ્લિમ ઇબ્ન ઔસજા પણ તૈયારી કરે છે હબીબ પોતાના ગુલામને મોકલે છે ઈ કહે છે કે એ ગુલામ તું જા કૂફાની બારે દરવાજા ઉપર મારી વાટ જો હું આસ્તેથી આવીશ એવું ન થાય કોઈને શક પડી જાય હબીબને જરાક વાર લાગી જાય છે ગુલામ હબીબના ઘોડા ઉપર હાથ ફેરીને કહે છે એ સવારી મારા આકાની સવારી તું ઘબરા નહીં અગર મારો આકા નહીં આવી શક્યો ને મારો આકા ટાઈમ ઉપર ન પહોંચી શક્યો તો હું તારા ઉપર સવાર થઈને હુસૈનની મદદ વાસ્તે જાય હબીબ જ્યારે આગળ વધે છે ને સાંભળે છે કે આ ગુલામ સવારીને આવી રીતે વાત કરી રહ્યો છે હબીબ માથું કૂટે છે અરે મૌલા આ વખત આવી ગયો કે આ ગુલામ જેવા પણ તમારા ઉપર જાન કુરબાન કરવા તૈયાર છે હબીબ કહે છે ખુદા તને એની અજર આપે ગુલામ તને આઝાદ કરું છું ગુલામ કહે છે આ મારી આઝાદી નથી મૌલા એ મારા મૌલા એ મારા આકા એ હબીબ ઇબ્ન મદાહિર જ્યાર સુધી તમારી જરૂરત હતી તમે મને રાખ્યા આજે મને આઝાદી આપો છો અગર મને સાચી આઝાદી દેવી હોય તો મારા સાથે તમે લઈ જાઓ મને તમારા સાથે હબીબ દુઆ આવે છે આ બે જણનો કાફિલો કૂફાથી નીકળ્યો કરબલા મુઅલ્લા જ્યારે પહોંચ્યા ત્યારે ઇમામ હુસૈન પોતાની મસ્જિદથી ઊભા થાય છે ખુશીની લહેર દોડી ગઈ હુસૈન આગળ વધ્યા એ હબીબ એ મારા બચપનના દોસ્ત આવી જા હુસૈન તને યાદ કરતો હતો અહીંયા જ્યારે હુજુમ થયો લશ્કરે હુસૈનીમાં ખુશીની હવા દોડી આવાજ ગયું ઝૈનબના કાનમાં ઝૈનબ ફિઝાને બોલાવીને કહે છે ફિઝા આજે એ ખુશી કેવી ફિઝા કહે છે બીબી હુસૈનના બચપનનો દોસ્ત હબીબ ઇબ્ન મદાહિર આવ્યા છે બીબી કહે છે ફિઝા જઈને મારા હબીબને મારા સલામ પહોંચાડ મારા હબીબને મારા સલામ પહોંચાડ એને કહે કે ઝૈનબ તારા સાથે વાત કરવા માંગે છે ઝૈનબ પડદાના પાછળ આવે છે વચમાં હુસૈન ઊભા છે એક બાજુ હબીબ આવીને બેસી જાય છે માથાથી અમામો જમીન ઉપર રાખી દીધા કોઈ પૂછે છે એ હબીબ આ માથા ઉપર અમામો કેમ ઉપાડી લીધો છો એ હબીબ કહે છે ક્યાં હું એટલે ક્યાં શહેઝાદી ઈ મને યાદ કર્યા એ ગુલામને શહેઝાદી યાદ કરે છે શહેઝાદી ઝૈનબે હબીબને કીધા હબીબ તારો આભાર માનું છું કે આ મુશ્કેલ વક્તમાં તું મારા ભાઈનું સાથ લેવા આવ્યો છો હબીબ યાદ રાખજે એ રોઝે મહેશર હું મારી માની શફાત અને દેવડાવીશ હબીબ માથું મારવા માંડ્યા અને આવો શુક્રિયા બીબી તમે આવી રીતે મારો શુક્રિયા અદા કરો છો शबे आशूर आई शबे आशूर जनाबे ज़ैनब जनाबे इमाम हुसैन के छे ए हुसैन तू आसमा भी लीधो छो आ तारा दोस्त तारा असहाब जे आव्या छे ई तने मूकीने तो न जाईने कोईने आवाज आवी गयु ई जईने हबीब ने कीधु ए हबीब बीबी ने अपना ऊपर थोड़ी शक थई गयो छे बीबी ने कहे छे हबीब ए बीबी तमे हुकुम आपो आ बधाई सहाबी हुसैन जे छे पोतानी तलवारोने काढीने पोतानी गर्दनने कापवा तैयार छे अरे बीबी तमारा हुकुमने आपने खोबड़े छे आपने मरी जासु पण हुसैन ने कारे नहीं मूके ए आशूर नो दिवस आव्यो ज़ोहर नो वखत आव्यो इमाम हुसैन हबीब ने मोकले छे हबीब जा आ दुश्मनाने अहले बैत ने के हुसैन नमाज पढ़वा चाहे
અહીંયા નમાઝની તૈયારી થાય છે, નમાઝે ખૌફની શરૂઆત થાય છે. હબીબ જાય છે, હબીબ જાતા જાતા ઇમામ હુસૈનને સલામ કરતા કરતા ઈ જ્યારે દુશ્મન અહલે બેત ઉમર સાદ ને કહે છે, ઉમર સાદ થોડીક વાર વાસ્તે આ જંગને રોકી લે. હુસૈન નમાઝ અદા કરવા ચાહે છે. ઉમર સાદ જવાબમાં કહે છે કે હુસૈનને કહી દે કે એની નમાઝ કબૂલ થવાની નથી, કોઈ ફાયદો નથી નમાઝનો. હબીબને જલાલ આવે છે, દૂરથી બોલાવે છે, મોલા મારા છેલ્લા સલામ કબૂલ કરજો. હમણાં ઝોહરની નમાઝ તમારા જદ ને ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ ની પાછળ પડવાનો છું. મૌલા ખુદા હાફિઝ જંગ કરવા ચાહે છે. જંગ કરી કરીને જ્યારે જમીને કરબલા ઉપર આવ્યા, ઇમામ હુસૈન દોડતા ગયા, એ હબીબ તારો આભાર કે તું મારી મદદ વાસ્તે આવ્યો. હુસૈન સાથે મુસ્લિમ ઇબ્ન ઔસજા પણ છે. મુસ્લિમ ઇબ્ન ઔસજા હબીબને કહે છે, હબીબ હું તારો દોસ્ત છું, મને ખબર નથી હું કેટલી વાર સુધી જીવતો રહીશ, પણ એક અગર વસિયત હોય તો તું મને વસિયત કરી દે. હબીબ ઇશારો કરે છે, એ યાદ રાખજે મુસ્લિમ, જ્યાં સુધી તું છો આ હુસૈન એકલો નહીં મૂકતો. હું કહીશ હબીબ આસરે આશુરા હુસૈન હલ મિન નાસિરિન યંસુરના નો અવાજ દેતો હશે. હબીબ ત્યારે લબ્બૈક કહીને આવી જાય. કાફેલો જ્યારે 11 મુહર્રમ ના કરબલાથી નીકળ્યો, જનાબે ઝૈનબ કૂફામાં દાખલ થયા. ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન પગે ચાલી રહ્યા છે. એક બાળક આવે છે, એક જવાન ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન પાસે આવીને કહે છે, મોલા મોલા શકી જેના હાથમાં મારા બાપાનો માથો છે, ઈ માથો મને જોઈ છે. ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન કે તું કોણ છો? ઈ કે હું હબીબનો ફરઝંદ છું. અને જેના વારિસો જીવતા હોય એના બાપનો માથો કેવી રીતે હું કહીશ એ ફરઝંદે હબીબ? અને કોને આવો સવાલ કર્યો છો? જે સજ્જાદ કૂફા ને શામના મનાઝિર તય કરીને ઈ પોતાના બાપની ઝિયારત કરતો જઈ રહ્યો છે. એક ઝૈનબનો અવાજ આવ્યો, એ સજ્જાદ આ યતીમે હબીબને મારા સલામ કે એને કે એની માને મારા સલામ પહોંચાડે. બરાબરમાં બાજુમાં એક મકાનમાંથી અવાજ આવ્યો, બીબી મારા પણ સલામ કબૂલ કરજો, હું ઝૌજે હબીબ છું. ઝૈનબ પોતાના ગમ ભૂલી જાય છે. ઈ કહે છે, બીબી અરે મારાથી પુરુષો કબૂલ કરો, તમારા શોહરનો પુરુષો. ઝૈનબે કુબરા કેટલો મોટલો જીગર લઈને હબીબની ઝૌજાને પોતાના શોહરના એ પુરુષા આપી રહ્યા છે. એ ઝૈનબ તમે કોણ પુરુષો દેશે? તમે કોણ પુરુષો દેવાનો છે? અગર પુરુષાની બદલીમાં કોઈ તાઝિયાનો મારે છે, કોઈ ચાદર ખીંચવા તૈયાર. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. مات الحسين.